And you, sir? Yes, I'm also fine. And Farjana, how are you? Assalamu alaikum, sir. I am fine, sir. And Farjana, your mic is far away from you. That's why I can't hear you well. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Now I can listen to you a bit. Are you fine today? Alhamdulillah, I am fine today, sir. And what about you, sir? Alhamdulillah, fine. Okay, my microphone is disturbing a little bit. Okay. So thank you very much. So let's recap what you have learned last class. That is, we studied sense of tense. Sir. And hi, Raznandini, how are you today? I'm fine, sir. And you? Yes, I'm great. Raznandini, are you doing the classes of IELTS class? Are you doing the classes of IELTS? Yes, sir. I do. Okay, very good. So, and how about your preparation? Are you okay with the IELTS preparation course? স্যার মোটামুটি অবস্থা আছে। বুঝতে পারতেছেন তো? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। ভেরি গুড। আর কে এখানে আইএলটিএস কন্টিনিউ করতেছে? হ্যাঁ, আর কে কন্টিনিউ করতেছে আইএলটিএস রেগুলার করতেছে, আইএলটিএস এর ক্লাসগুলো রেগুলার বেসিস করতেছে কে? জি স্যার, আমি করি স্যার। সোহাগ, ভেরি গুড। ওকে, সো গুড। ফারজানা, আর ইউ ডুইং দ্য ক্লাসেস অফ আইএলটিএস? No, sir. I can't continue IELTS class because of my job and my children. But sometimes I try to attend this class. Okay, thank you very much. So if you can continue the classes of IELTS and continue my class as well. So we talked about sense of tense. We started sense of tense. সেন্স অফ টেন্স শুরু করলাম। সো দ্য থিং ইজ, একটা স্লোগান দিয়ে শুরু করলাম, কাজ বুঝি, কাজ খুঁজি, কাজের ইংরেজি জানি, সারা জীবন ইংরেজিতে কথা বলি। সো পল্লব মির্জা, হাউ আর ইউ টুডে? I'm fine, sir. Thank you. পল্লব How are মির্জা, you? হ্যাঁ, কাজ খুঁজবো কোথায়? আপনাদের কাজ দিছিলাম, কাজ করছেন? 30টা কাজ খুঁজে বের করার কথা, কে কে করেন নাই? ডেইলি রুটিন থেকে কাজ খোঁজা লাগবে স্যার। হ্যাঁ, 30টা কাজ খোঁজার কথা না, আজকে খুঁজে বের করে রাখার হ্যাঁ, কথা, জি স্যার। লিস্ট করার কথা। জি স্যার, করছি স্যার। ভেরি গুড। কে করছে? আমি করছি স্যার। হ্যাঁ, রাজনন্দিনী। স্যার আমি রেকর্ডিং করে করছিলাম। আসলে আমি 2টা ক্লাসে আপনি অ্যাটেন্ড করতে পারি নাই, কারণ আমার মায়ের হাত ভাঙছিল, তো ফ্র্যাকচার হয়েছে, যার কারণে 2টা ক্লাস আমি অ্যাটেন্ড করতে পাইনি। পরবর্তী রেকর্ডিং ইউটিউব থেকে দেখে তারপর করছিলাম। ভেরি গুড। তাহলে আপনি বলেন তো আপনার প্রথম কাজগুলা কি কি? প্রথম 3টা কাজ কি কি? পাস্ট সেন্সে আমাকে একটু কনভার্ট করে শুনান। স্যার প্রথমটা হচ্ছে ওয়েক আপ। আই ওয়েক আপ, আই অ্যাম ওয়াকিং আপ। আই এম ওয়েকিং আপ। দেন I wake up. I am waking up. I have wake up. I wake up. I will wake up. হলো না তো? না। আই ওয়েক আপ, আই এম ওয়েকিং আপ, আই হ্যাভ। আচ্ছা, এটা কে বলতে পারবে? ফারজানা, আপনি বলেন তো, ওয়েক আপ পাস্ট সেন্সে কি হবে? I wake up. I am waking up. I have woken up. I woken. I will woke up. আই ওক আপ। আই ডিড সেন্সে আই ওক আপ, আই উইল ওয়েক আপ।
হ্যাঁ, রাজনন্দিনী, what is your second action of the day? Get up. Get up. past tense বলেন। I get up. I am getting up. I have got I have got. I got up, I have got up, I got. I will got. I have got up. I will got up. I will get up, not got up, I will I will get get up. up. Get up. What is your third action? তৃতীয়টা কি? Have breakfast. Have breakfast. বলেন তো, have breakfast। I have. বলেন কি I পান? have. I I have have breakfast. I have breakfast. হুম I have breakfast। I am. তারপরটা কি হবে? I have. I having Hmm, breakfast. I having breakfast. I I have. having তো জীবনও বলা যাবে না। স্যার ওখানে তো ছিল I Oh, am. I am. তার I am have breakfast. হ্যাঁ, তো I I am have having. I I am have breakfast. I am having breakfast. third one। I have breakfast. হুম Now breakfast. থার্ডটা কি হবে বনিয়ামিন ভাই? Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমিন ভাই, আপনি কেমন আছেন? হাউ আর ইউ? I am fine, sir. What about you, sir? I'm just great. So what would be the third sense of I have breakfast? I have breakfast. I have breakfast, I'm having breakfast, and what would be the third one? I had breakfast. Mm-hmm. Sweetie? I have had breakfast. I have had breakfast. I have had Mm-hmm. ডান কিভাবে হলো? কাজটা তো হচ্ছে হ্যাভ ব্রেকফাস্ট। I have had breakfast, sir. ভেরি গুড। Has. এটা আই ডু। I have had breakfast. ভেরি গুড। এটা হলো আই অ্যাম ডুইং। থার্ড ওয়ান যদি এটা হয় আই এম ডুইং, আমাদের থার্ড সেন্স হচ্ছে আই হ্যাভ ডান। তাহলে আই হ্যাভ হচ্ছে কমন, আই হ্যাভ। সো কাজটা হচ্ছে হ্যাভ ব্রেকফাস্ট। তো হ্যাভটা থার্ড ফর্ম বসাইতে হবে। তো হ্যাভের থার্ড ফর্ম Right, কি? sir. হ্যাড। Had. আই হ্যাভ হ্যাড ব্রেকফাস্ট। তাহলে Right, sir. এখানে এসে হবে আই হ্যাভ ডান। হ্যাঁ, ডু দিয়ে হলে আই হ্যাভ ডান। তার মানে খেয়াল করি, ডু এর থার্ড ফর্ম, কাজের থার্ড ফর্ম বসাইতে হবে, আর হ্যাভটা কমন। তাহলে এখানে কাজ হচ্ছে হ্যাভ ব্রেকফাস্ট, তাহলে একটা হ্যাভ হচ্ছে কমন, আর এই কাজের থার্ড ফর্ম হচ্ছে হ্যাড। আই হ্যাভ হ্যাড ব্রেকফাস্ট। What would be the Right, sir. what would be the fourth one? I am. I had breakfast. Very good. I had breakfast. Right, sir. And I will Have breakfast. I have. will Have have breakfast. breakfast. Will have breakfast. I will have breakfast. I will have breakfast. Very good. So, and have is a very common word in English. Have and get. Have and get are called potatoes of English. ইংরেজির পটেটো বলা হয় আলু। আলু চিনেন তো আপনারা? জি আলু স্যার, কেন বিখ্যাত? আলু সব জায়গায় চলে, গরুতে চলে, মাংসতে চলে। আলু সব তরকারিতে যায়। আলু আলু বিখ্যাত কেন বলেন? আমি তো সারা জীবন, ছোটবেলায় আমার জীবন ছিল আলুময়। আমার দাদা ছিল বিরাট বড় কৃষক, আলু হইতো। আমার পড়ার টেবিলের নিচে আলুর উপরে পা রাইখা পড়তে হইতো আমার। সারা ঘরে এমন কোনো জায়গা নাই আলু ছিল না। আমার পড়ার টেবিলের নিচে আলু ছিল অনেক, পা রাখতাম হলে আলুর উপরে। সকালে আলু, দুপুরে আলু, রাতে আলু, আলুময় বাল্যকাল। তারপরেও এখন আলু ভাল লাগে, আলুই বেশি খাই। আলু কেন বিখ্যাত? বিকজ আলু সব তরকারির সাথে যায়, পটেটো। তো হ্যাভ এন্ড গেট, হ্যাভ গেট এন্ড মেক, হ্যাভ
get, make, and have, get, make, and what one? What is that? Second one, next one is have, get, make, do. They are the potatoes of English. We use them for various purposes. হ্যাভ মানে কি? আজকের যুগে হ্যাভ মানে কি? হ্যাভ হ্যাভ এর অর্থ কি? আছে Newa, take, আছে নেওয়া আছে ইজ কমন, আই হ্যাভ আ বুক, বাট এটা অ্যাকশন না। আই হ্যাভ আ বুক, আমার একটা বই আছে, দিস ইজ পজিশন। হ্যাভ এর একটা অর্থ হলো এটা কিন্তু অ্যাকশন না, কাজ করা বোঝায় না। যখন আমরা বলি আই হ্যাভ আ বুক, সো দিস ইজ কাইন্ড অফ স্টেট ভার্ব, লাইক বি এর মতো। হ্যাভ মানে আছে, এটা কোনো কাজ করে না। বাট অ্যাকশন যদি হয়, এটাকে অনেক ভাবে ব্যবহার করা হয়। আজকের যুগে যত ভোগ উপভোগের বিষয় আছে, আপনি যত কিছু ভোগ করেন, খান, মানে খাওয়া মানে এক ধরনের ভোগ, উপভোগ, যত ধরনের ভোগ উপভোগের বিষয় আছে সব এখন হ্যাভ হয়ে গেছে। যেমন আমরা বলি হ্যাভ আ গুড টাইম, হ্যাভ আ গুড টাইম, ভালো একটা সময় খান, হ্যাঁ? মানে উপভোগ করেন, ভালো একটা সময় উপভোগ করেন, এই যে উপভোগ। have fun হ্যাভ fun ফান, বলে ভেরি গুড। বহু কিছু আছে, হ্যাভ ফান, হ্যাভ লাঞ্চ, হ্যাভ জম্মা have a, ডিনার, ওদের হ্যাঁ, খাবার দিছিল sir, have a lunch. হ্যাভ আ লাঞ্চ, হ্যাভ আ শাওয়ার, গোসল করো, হ্যাভ শাওয়ার, হ্যাঁ, স্যার হ্যাভ এ লাঞ্চ বলতে হবে নাকি হ্যাভ হ্যাভ লাঞ্চ বলতে হ্যাভ হবে লাঞ্চ, হ্যাঁ, হ্যাভ আ ডিসকাশন, চলেন একটু ডিসকাস করি, হ্যাভ আ ডিসকাশন। তারপরে হলো হ্যাভ এ ক্লাস হ্যাভ আ ক্লাস, গুড। সো হ্যাভ এজ, আর গেট কে তো মোটামুটি 17টা মিনিং মোটামুটি জানা আছে আমার, 17টা পারপাসে গেট কে ইউজ করি। সো মেক we use a lot of purposes, and do we use for so many things. Do the homework. ও আর হ্যাঁ, মেক আমরা আরেকটা মেকের, ডু হোমওয়ার্ক, ডু দ্য ওয়াশিং, do the washing up, do the course. You are doing a course. We do a subject. Do mathematics. Do physics, chemistry, biology. আমরা বলি না ফার্স্ট ইয়ারে আমি ম্যাথমেটিক্স পড়ছি, so I did mathematics in first year. I did physics in first year. I will do psychology in final year. So a subject we do, and do the ironing. Do the cleaning. Do the shopping. সো এই জিনিসগুলো আমরা ডু করি, আমরা সাধারণত আজকের ইংরেজিতে এগুলো আমরা ডু ইউজ করি, হ্যাঁ। ডু দ্য হোমওয়ার্ক, ডু দ্য ওয়াশিং, এন্ড হোয়াট ইজ ডু দ্য ওয়াশিং আপ? থালা বাসন পরিষ্কার করা। ডু দ্য কোর্স, ইউ আর ডুইং আ কোর্স। ডু দ্য সাবজেক্ট, ডু দ্য আয়রনিং, আয়রন করা। ডু দ্য ক্লিনিং, ঘরদোর পরিষ্কার করা। অ্যান্ড ডু দ্য শপিং। হু ডাজ দ্য শপিং ফর ইউর ফ্যামিলি? কমন কোয়েশ্চেন। And Farjana, who does the shopping for your family? Sir, my husband. একটু বললে তো হবে না, চাইনিজ ইংলিশ পুরাটা বলেন। My husband My husband shopping
for family. And shopping কেন আমরা তো আগে বললাম do the shopping. Does the do the shop. My husband do the shopping for family. My husband Does my husband does the shopping for my family. So thank you very much. So well, I'm getting, I have got, I will get. I make, I am making, I have made, I made, I will make. So এই পাঁচটা সেন্সে আমরা আমরা মূলত আমরা আমাদের কাজগুলো মানুষের কাছে বর্ণনা করি। The five sense. I do, I am doing, I have done, I did, I will do. হ্যাঁ, আর কে লিখছে লেখাগুলা? রাজনন্দিনী তো বললো তিনটার কথা। Sweetie, did you do the list of actions that you do from morning to night? স্যার আমি কয়েকটা করছি। কয়টা করছেন? দুইটা বলেন, পাঁচ সেন্সে বলেন। বাপরে। আহ, স্যার আমারগুলো তো মিলে গেছে। বলেন, মিলে গেলে তো কি হয়েছে, নিল, বলেন। পারফর্ম সালাত। আই নামাজ পড়া ইংরেজি আই কি? স্যার পারফর্ম সালাত। Good, but আমরা basically the most commonly used word is say salat, সেই সালাত। right? তাহলে পাঁচ সেন্সে সেই সালাত বলেন তো, পাঁচ সেন্সে কি হবে? আই সে সালাত। হুম, তারপর হচ্ছে saying salah. আই সেই সালাত, তারপর তারপরে কি হবে? আই তারপরটা স্যার পারতেছি না। লেট কেন? I am saying salat. I am saying I have salah. হুম, I have say salat. I said salat and I will say salat. সেকেন্ডটা, থার্ডটা কি হবে? থার্ড, আই হ্যাভ, I have say salat. আই হ্যাভ সেই সালাত, I have said Said. No, said. সে এর সেকেন্ড ফর্ম কি? said হ্যাঁ, খুব মজা এটা, বানান করতে খুব ভাল লাগে। SAID সেইড, SAID সেইড, বাট এটা সেইড না কিন্তু, এর উচ্চারণ হচ্ছে স্যাড, বিষণ্ণ, বিষণ্ণ, Said. স্যাড, সেই স্যাড, স্যাড। তাহলে আই সেই সালাদ, আই এম সেইং সালাদ, আই হ্যাভ স্যাড সালাদ, স্যাড, ডিরেক্টলি স্যাড, বিষণ্ণ। তাদেরকে বলা হয় হোমোফোনস। Homophones are the words that have got the same pronunciation. Same pronunciation, but spelling is different. দুইটা ওয়ার্ডের মধ্যে দুইটা ওয়ার্ডের প্রনাউন্সিয়েশন ঠিক একই রকম, বাট দ্য স্পেলিং ডিফারেন্ট। উচ্চারণ মানে ফোন, ফোন শব্দটা আসছে হলো শব্দ, ফোন মানে হলো আওয়াজ। সো টেলিফোন, আমরা তারের মাধ্যমে, টেলি মানে ট্রান্সমিট, পাঠানো, ফোন মানে আওয়াজ পাঠাই, এই জন্য এর নাম হচ্ছে টেলিফোন। তাহলে টেলিগ্রাফ কি হবে? গ্রাফ মানে কি? টেলিগ্রাফ তো স্যার লেটার জাতীয়, যেটা আমরা লেখা পাঠানো। email যেটা। এই গ্রাফ মানে হলো লেখা। হ্যাঁ, গ্রাফ শব্দটার মানে হলো লেখা, অর্থাৎ সিম্বলাইজ করা, ঠিক আছে, কোনো কিছুকে। সো দিস ইজ গ্রাফ, গ্রাফ হলো লেখা। তাহলে টেলিগ্রাফ, হ্যাঁ, আপনি তারের মাধ্যমে দূর দূরান্তে লেখা পাঠাবেন, এটা ছিল টেলিগ্রাফ। তারপরে আসছে ফোন, সাউন্ড পাঠাবেন, নাম হচ্ছে টেলিফোন। টেলি বাদ গিয়া আসছে হলো তারের মাধ্যমে পাঠাইতাম, তারপরে এখন আসছে মোবাইল ফোন। হ্যাঁ, সো এই যে ফোন, তাহলে হোমো হন মানে এক রকম, হোমো, হোমো একই রকম, হোমোগ্রাফ, হোমোফোনস। তাহলে ইংরেজি ওয়ার্ডের কিছু কিছু ওয়ার্ডস আছে যাদের
স্পেলিংটা ডিফারেন্ট বাট শুনতে তাদের একই রকম লাগে, তাদের বলা হয় হোমোফোনস। এক্সাম্পল, এস বিষণ্ণ, SAD এবং SAID, the pronunciation is same. স্যাড স্যাড। আরো আছে বহু এক্সাম্পল আছে হোমোফোনসের। SON, reader, এটার প্রনাউন্সিয়েশন কি? Son. Sun. Son. sun, সান না সন? Sun. Son. এই যে, Sir, sun. very good. The pronunciation is same, but spelling is different. SON sun, SUN sun. IT it, খাওয়া ইংরেজিও ইট। শিপ মানে জাহাজ, শিপ মানে ভেড়া। সো দিজ আর দ্য হোমোফোনস। আর হোমোগ্রাফ হইলো স্পেলিং সেম, উচ্চারণ ভিন্ন। LIVE লিভ, LIVE লাইভ। খেলা যখন দেখি তখন এটা বলি লাইভ, আর যখন বাচার ইংরেজি হয় তখন হচ্ছে লিভ। স্পেলিং সেম, উচ্চারণ ভিন্ন। সো দ্যাটস ওয়াই দিজ আর দ্য homograph. Homograph. Okay. So and so I say salad, I am saying salad, I have said salad, I said salad, and I will say salad. তাহলে বনিয়ামিন ভাই, do you drive a car? Yes, sir. I drive a car. তাহলে past tense এ বলেন। I drive a car. I am driving a car. I have drove a car. I drove a car. I will drive a car. হইলো না বনিয়ামিন ভাই? Drive, drove, driven. হ্যাঁ, তাহলে আর বনিয়ামিন ভাই এ বলবেন না কখনো, এ বলতে কোনো কিছু নাই ইংরেজিতে। এ Ah. এ হইলো ই এর সাউন্ড, এটার সাউন্ড হয় এ, ম্যান। এটা হইলো এ সাউন্ড হয় এখানে। আর ইংরেজিতে এই আ লেটারটার সাউন্ড কখনোই এ হয় না। সো এ বলতে এটা হইলো, এটা যখন লেটার হিসেবে পড়বো তখন এটা এই, আর যখন আর্টিকেল হিসেবে একটি অর্থে ব্যবহার করব তখন অবশ্যই এটা আ। যত ছোট তত ভালো আ, মানে আটা না শোনা গেলেই ভালো। সো আই ড্রাইভ আ কার, আ সাউন্ডটা খুবই ছোট হবে, এটাকে শোয়া বলে ইংরেজিতে, সবচেয়ে ছোট আ। তাহলে হ্যাঁ, আরো বলেন, আই ড্রাইভ আ কার, আই এম I drive ড্রাইভিং, a car. I'm driving. I drive I a car. drive a car. I am driving a ড্রাইভিং car. আ কার, আই হ্যাভ I I have have drove Sir, a car. driven হবে drove car. a ড্রিভেন। car. Drove. ভেরি গুড, ইট ইজ Driven. নট I have driven ড্রাইভেন, a car. I not drove a car. driven, I will not driven, I it's driven. I driven. have driven a car, and I have driven I a car. drove a car, and I I drove will a car. drive I a will car. drive a car. I Drove a will car. drive a car. Okay. So drive, drove, driven. Say, said, said. Say, said, said. Okay, anyhow. আপনারা চর্চা করতে হবে, নাহলে তো হবে না। এবার আসেন আমরা একটু অ্যাডভান্স হই, আমরা একটু প্রশ্ন উত্তর পর্ব পর্যন্ত যাওয়ার জন্য রেডি হই। I'm just giving you lecture, you are listening. You are not practicing that much maybe. So past tense, I do, I am doing, I have done, I did, I will do. Take হইলে কি হবে? Take যদি হয় ভার্বটা, তাহলে কি হবে সুইটি? I take, I am taking, I have taken, I took, I will take. দিনা যদি এটা ওয়াশ হয় কি হবে? I wash, I am washing, I have washed, I washed, I will wash. এই শামা মরল, তাহলে যদি কাজটা ক্লোজ হয় তাহলে কি হবে শামা? I close, I am closing, I have closed. ক্লোজড, হ্যাঁ। I close, I will close. I will close. Very good. তনিমা, আপনার মাইকটা অন করেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবার আসেন আমরা যাই আমাদের সিম্পল কথা। আমরা এভরিডে লাইফে যত কথা বলি বেসিকলি, সো হোয়াট এভার উই স্পিক ইন English,
and whatever we speak in Bangla, no matter what language we are using, we basically, most of the time, we describe our actions, what we do every day. আমরা প্রতিদিন যে কাজগুলো করি এগুলোই মানুষের কাছে বলি, and this is the biggest part of communication. কাজ কি? জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাজ, যা করি তাই কাজ। অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ করি। তো এই জন্য আমাদের স্লোগান ছিল কাজ বুঝি, কাজ খুঁজি, কাজের ইংরেজি জানি, সারা জীবন ইংরেজিতে কথা বলি। তো আপনি কাজ খুঁজবেন হ্যাঁ। কোথায়? নিজেকে অনুসরণ করার মাধ্যমে। আপনি প্রতিদিন শত শত কাজ করেন, দাঁত ব্রাশ করতে গিয়ে আপনি 30টা কাজ করেন, অফিসে যাওয়ার সময় রেডি হইতে হইতে অনেকগুলা কাজ করেন, সারাদিনই কাজ করেন। সেই কাজগুলোকে প্রথমত আপনি আপনার সাথে এই 5টা সেন্সে, হ্যাঁ, এগুলাকে কনভার্ট করে 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 এই নিজের ব্যক্তিগত কাজগুলাকে যত বেশি চর্চা করবেন, মুখটা তত বেশি খুলবে। যদি মুখ এইগুলা দিয়ে মুখ খুলতে হবে, তো আপনাকে খুব ফাস্ট এগুলোকে, এই যে প্রত্যেকটা কাজের সেকেন্ড ফর্ম থার্ড ফর্ম হয়, এগুলাকে কনভার্ট করা, চেঞ্জ করা, এটা বুঝার কিছু না, এটা অটোমেটিক মুখে থাকতে হবে, নাহলে ইউ উইল, আপনার ফ্লুয়েন্সি, হ্যাঁ, আসবে না। তো এই জন্য আপনি যখনই যে অবস্থায় থাকেন, আপনি যে কাজটাই করেন সাথে সাথে এটাকে 5টা সেন্সে কনভার্ট করেন। তারপরে আমি শিখাবো কোনটা কোন সময় বলতে হবে। ম্যাক্সিমাম টাইম আপনি 5টা সেন্সই মানুষের কাছে কথা বলতে হবে, বলেন। তাহলে আপনি যদি ভাত খাওয়ার সময় বলবেন আই ইট রাইস, আই এম ইটিং রাইস, আই হ্যাভ, সরি, আই হ্যাভ ইটেন, আই এইট, আই উইল ইট। পানি খাওয়ার সময় বলবেন আই ড্রিঙ্ক, আই এম ড্রিঙ্কিং, আই হ্যাভ ড্রাঙ্ক, আই ড্রাঙ্ক, আই উইল ড্রিঙ্ক। যাওয়ার সময় বলবেন আই গো, আই এম গোয়িং, আই হ্যাভ গন, আই ওয়েন্ট, আই উইল গো। এইভাবে প্রত্যেকটা কাজ আপনি কনভার্ট করতে হবে। তারপরে আমরা শিখবো হলো কোনটা কোন সময় বলবো। আই ডু কেন বলবো? আই ডু মানে, আই গো মানে কি? আই প্লে, আই গো, আই ইট, আই স্লিপ, এগুলো দিয়ে আমরা কি বুঝাই? কখন এই কথাগুলো বলবো? আই এম ডুইং দিয়ে কখন কথা বলবো? আই হ্যাভ ডান সেন্স দিয়ে কখন কথা বলবো? আই ডিড সেন্স দিয়ে কখন কথা বলবো? আই উইল ডু সেন্স দিয়ে কখন কথা বলবো? যদি সিচুয়েশন গুলো বুঝে যায়, তাহলে আমরা যে কাজগুলো এভরিডে লাইফে করি এগুলো মানুষের কাছে বলতে পারবো, আমার কনফিডেন্স চলে আসবে। তাহলে আমরা শুরু করব আই ডু সেন্স দিয়ে। আই ডু সেন্স কিছুই না, আমরা কাজ বুঝবো বলছিলাম, যে কাজ বুঝবো, কাজ খুঁজবো, কাজের ইংরেজি জানবো। আমরা বলছিলাম যে কাজের ইংরেজিটার একটা র ফর্ম থাকে, বেসিক ফর্ম থাকে, র বেসিক ফর্ম। তারপরে আমরা সিচুয়েশন অনুসারে এটাকে, হ্যাঁ, ডিফারেন্ট রূপ এটাকে দিয়ে থাকি। যেমন ডুটা হচ্ছে র বেসিক, ডিড, ডান, এগুলো হলো তার ডিফারেন্ট ফর্মস, ডুইং তার ডিফারেন্ট ফর্মস, বাট দ্য র ফর্ম ইজ ডু। গেট আপ, ওয়েক আপ, দিস আর দ্য র। এখন আমরা একটা হাঁটতে বসতে চলার সময় আমি একটা কাজ পেয়ে গেলাম। কাজটা পেয়ার পরে, ফর এক্সাম্পল, আমি ধরেন আহ আহ, এই কি বলে, যে চিঠি পাঠানোর সময়, আরে SMS লিখলাম, লেখার সময় পাঠানো, আমি পাঠাবো, এখন সেন্ড করার সময় মনে হলো সেন্ড তো আমার একটা কাজ, তো সাথে সাথে সেন্ড, তার আগে যদি শুধু আই বসায় দিই, একটা মনের ভাব প্রকাশ হবে। আবার বলতেছি, একটা কাজ বুঝবো, কাজ খুঁজবো, কাজের ইংরেজিটা জানবো। তো SMS লেখার সময় আমি লেখা অতটা কাজ, রাইট, তাহলে আই বসায় দিব, আই রাইট। সেন্ড করার সময় মনে হলো সেন্ড তো একটা কাজ, সামনে আই বসায় দিই, হয়ে যাবে আই সেন্ড। এই যে এটাকে আমরা বলতেছি র ফর্মটার আগে নিজে যে কাজটা করে তার নাম বসায়, আমি যদি করি আমি, অন্য কেউ করলে অন্য কেউ, তার নাম বসায় কাজটা অন্যের কাছে বর্ণনা করার যে পদ্ধতি, বা এইটা দিয়ে আমরা যে মনের ভাবটা প্রকাশ করি, ওইটাকে আমি বলতেছি আই ডু সেন্স। ইংরেজি বইয়ের ভাষায়, গ্রামার বইয়ের ভাষায় বলে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স। তা কেন আই ডোন্ট লাইক টু ইউজ দ্য গ্রামাটিক্যাল টার্ম আই প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স? বিকজ প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স ইজ আননেসেসারি ওয়ার্ড, এটা জানা জরুরি না। আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে যদি মনে রাখতে পারি, আই ডু ইজ এন এক্সাম্পল, সো আই ডু দিয়ে যদি মনে রাখি, তাহলে আমার একটা বাক্য মনে থাকলো, হ্যাঁ, আর এই প্যাটার্নটা মনে রাখলাম, আই ডু। তাহলে আমাদের মাস্টার সেন্স, আমি এটাকে বলি মাস্টার সেন্স, আই ডু সেন্স। তো কাজ বুঝবো, কাজের ইংরেজি জানবো, তার আগে নিজের নাম বসাবো, একটা মনের ভাব প্রকাশ হয়ে যাবে, কিছু একটা বলা হয়ে যাবে, যেই মনের ভাবটা প্রকাশ হবে এটাকে বলতেছি আমরা আই ডু সেন্স।
তো কি মনের ভাব প্রকাশ করি, এটা আমরা এখন আসব। তার আগে এখন আমি পাঠাইলে ভালো কথা, এখন আমরা যদি পাঠাই তাহলে উই সেন্ড, তুমি যদি পাঠাও ইউ সেন্ড, তারা যদি পাঠায় দে সেন্ড, বাট সে যদি পাঠায় তাহলে কি হবে যেন? He sent. Send, sir. সেন্স। আমরা কি আপনাদের এই নিয়ে কোনো কথা বলছি, সাউন্ড নিয়ে কোনো কথা বলছি? না তো। Sound. আচ্ছা না, sir. আসো। ওকে গুড, দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস। আজকের পরে আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনের, এই জীবনে অনেক প্রোনাউন্সিয়েশন ভুল করতেন, অনেকগুলো প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক হবে, উচ্চারণ ঠিক হবে, আইএলটিএস লিসনিং এও কাজে লাগবে, কথা বোঝার চেষ্টা করবেন। তাহলে আই সেন্ট, উই সেন্ট, ইউ সেন্ট, দে সেন্ট, হি হইলে কি হবে? সেন্স হবে, তাই না? জি, sir. কেন হবে? কেন হবে? আমরা পড়ছি তো গ্রামার বইয়ে, কি কেন হবে বনিয়ামিন ভাই? S by yes যুক্ত হয়েছে। সিঙ্গুলার নাম্বার এস বাই এস যুক্ত হবে এই জন্য। ভেরি গুড। থার্ড পারসন বা সিঙ্গুলার নাম্বার হইলে ভার্বের সাথে এস বা ইয়ে যোগ হয়। ইয়েস অর নো? Yes, Yes, sir. sir. কিন্তু এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। আপনি যদি এটা যদি সত্য হইতো তাহলে তো আমি বলতাম আই গো, তো বললাম, তাহলে গো এর সাথে যখন হি হয় তখন কি বলি আমরা? Goes. গোজ। No, he তাহলে আপনি তো ইয়ে যোগ করেন নাই, ইয়ে যোগ করলে তো বলতেন হি গো ইয়েস টু স্কুল। ভার্বের সাথে এস বা ইয়ে যোগ করি, মানে আমাদের স্কুল কলেজে পড়ানো হয়েছে যে থার্ড পারসন বা সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বা ইয়ে যোগ হয়, কথা সত্য। কিন্তু স্যারে একটা জিনিস ভুল করে যোগ করে নাই, বলতে ভুলে গেছে বা জানে না, এই জন্য বলে নাই। সেটা ছিল, হ্যাঁ, থার্ড পারসন বা সিঙ্গুলার নাম্বার হইলে ভার্বের সাথে এস বা ইয়ে যোগ হয় লিখার সময়। আপনি যখন লিখবেন তখন আপনি এস বা ইয়ে যোগ করবেন, কিন্তু বলার সময় আপনি এস বা ইয়ে যোগ করবেন না। বলার সময় আপনাকে যেটা করতে হবে, বলার সময় একটা এক্সট্রা সাউন্ড যোগ করতে হবে। কি বলছি? অন্তরা হালদার, আপনি এতক্ষণে আসছেন কোত্থেকে? আমি ছিলাম। বলেন তাহলে কি বলছি? থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে বলার ক্ষেত্রে সাউন্ড হবে, সেটা হচ্ছে গুড। বলার সময় একটা সাউন্ড যোগ হবে, আর লেখার সময় কি করতে হবে? এস S by অথবা yes ই। যোগ করতে হবে। যোগ করতে হবে। দুইটা মানে আজকে পুরো টু ডিফারেন্ট মানে স্পোকেন ইংলিশ অ্যান্ড রিটেন ইংলিশ, দিস ইজ দ্য টু ডিফারেন্ট স্টাইল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। আপনারা কখনোই রিটেন ইংলিশের সাথে স্পোকেন ইংলিশকে মিলাবো না। রিটেন ইংলিশ মাস্ট বি ভেরি মাচ প্রিসাইজ, অনেক শুদ্ধ হইতে হয়। স্পোকেন ইংলিশ ইজ নট দ্যাট মাচ, শুড নট বি দ্যাট মাচ প্রিসাইজ। ইংলিশে ভুলভাল হবে, এটা স্বাভাবিক। আর উই রাইট উইথ লেটার্স বাট উই স্পিক উইথ সাউন্ডস। আমরা কথা বলি সাউন্ডস দিয়ে আর লিখি হইলে লেটার দিয়ে, এটা দুইটা দুই জিনিস। লেখার সময় এবিসিডি ইউজ করি, আর কথা বলার সময় কিন্তু এবিসিডি ইউজ করি না, কথা বলার সময় হলো সাউন্ডস ইউজ করি। তো আমরা আইডু সেন্সে যখন কথা বলবো, আইডু সেন্সে কথা বলার সময় একটা ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটবে। ব্যতিক্রম ঘটনাটা আর কোথাও ঘটবে না, আমাদের পাঁচটা সেন্সের আর কোথাও ঘটবে না। ব্যতিক্রম ঘটনাটা কি? ব্যতিক্রম ঘটনাটা হলো আইডু সেন্সে কথা বলার সময় কখনো কখনো কাজের সাথে, স্যান্ড এখানে কাজ, ডু কাজ, প্লে কাজ, গো কাজ, কাজের সাথে আমরা একটা এক্সট্রা সাউন্ড যোগ করতে হবে, এক্সট্রা সাউন্ড যোগ করতে হবে। সি সাউন্ড কি? এখানে দেখেন, লেটার অ্যান্ড সাউন্ড টু ডিফারেন্ট থিং। আজকে থেকে আমাদের, আপনাদের ছোটবেলায় মনে আছে কিনা, আমার আম্মা আমাকে পড়াচ্ছিল, আপনাদের আম্মা কিভাবে পড়াইছে আমি জানি না। আমার আম্মা পড়াচ্ছিল যে সরায়া বল সর, বলছি সর, বল সরাইয়া, বলছি সরাইয়া।
পরে আম্মা বলে কি, বল সরতে অজগর, এটাও বলছি। পরে বলে বল সরাইয়াতে আম। তখন ছোটবেলায় আমার মাথায় একটা প্রশ্ন আসছিল, আম্মারে ভয়ে জিজ্ঞেস করি নাই, কারণ আমার ঠুয়া দিত খুব। এই বুঝুস না কেন, ঠুয়ার ভয়ে জিজ্ঞেস করি নাই। আম্মা সরাইয়া তুমি বললা সরাইয়া, তাহলে সরায়াম, সরায়াম কেন না? সরায়াম ও সরায়াম কত সুন্দর। এটা না বলে বলতেছো সরাইয়া, পর সরাইয়া, পড়ছি সরাইয়া, পরে বলে কি আম। কেমনে হইলো, মিলে না তো। তখন বড় হয়ে এটা বুঝতে আমার অনেক সময় লাগছে। আম্মা তো সেই যুগের টিচার ছিল। তো সরাইয়া আম কেন বলি? সরাইয়া হচ্ছে লেটার। তো এখন বাচ্চাদের কিন্তু আমার মতো পড়ানো হয় না। এখন বাচ্চাদের পড়ানো হয় কিন্তু অন্যভাবে। বাচ্চাদের হ্যাঁ, পড়ানো হয় সরাইয়া, সরাইয়ার স্বর হবে আ, সরাইয়ার স্বর হবে আ, সরাইয়া ম, আম। তার মানে বলা, এই সরাইয়া হচ্ছে লেটার, আর এটা বলার সময় বলতে হবে আ। হ্যাঁ, ময়ের সাউন্ড হচ্ছে, বলার সময় বলি ম, আম, মা, আম। তাহলে এবার আমাকে সহজ কথার উত্তর দেন, পৃথিবীতে লেটার আসছে আগে না সাউন্ড আসছে আগে? সাউন্ড আসছে আগে। Sound. সাউন্ডটা আসতে আগে। ভেরি গুড। ডিম আগে আসছে না মুরগি আগে আসছে, এ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু লেটার আসছে আগে না সাউন্ড আসছে আগে, এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নাই। কারণ আমরা জন্মের পরে লেটার দেখি নাই, শব্দ শুনে শুনে আমরা যে ভাষা শিখছি কিভাবে, সাউন্ড শুনে শুনে। যখন কেউ বলছিল আম, তখন আম সাউন্ডটার সাথে আমরা ওই যে, যে জিনিসটা আম আমরা দেখি বা খাই, এটা আমরা পেয়ার করে নিছি। তার মানে পরবর্তীতে যখন আমরা আম সাউন্ডটা শুনি, তখন ওই জিনিসটা আমাদের চোখের সামনে আসে, আম। এইলে আমরা যে অক্ষরগুলো লিখি, এগুলার বয়স, এই যে আবিষ্কার হয়েছে মাত্র 7 থেকে 8 হাজার বছর হয়েছে মাত্র। এই যে মানুষ লেখার বুদ্ধি মানুষের মাথায় আসছে, কিন্তু মানুষ পৃথিবীতে আসছে প্রায় 1 লক্ষ বছরের উপরে। সো এই 10 হাজার বছর মাত্র মানুষ লিখতে পারে। তার আগে এই যে 90 হাজার, 1 লাখ বছর মানুষ কথা বলছে, লেটার ছিল না পৃথিবীতে। তখন কথা বলছে কিভাবে? সাউন্ড। অ্যাকচুয়ালি দ্য মেইন ফাংশন অফ স্পোকেন ইংলিশ ইজ প্রডিউসিং সাউন্ড। আপনি সাউন্ড প্রোডাকশন করবেন, এই সাউন্ডটা ভেঙে ভেঙে আপনার মস্তিষ্কে যাবে, কান দিয়ে ঢুকবে, তারপর এটাকে সিগন্যালের মাধ্যমে, ইলেকট্রিক সিগন্যালের মাধ্যমে মস্তিষ্ক এটা আবার জড়ো করে এটা কিছু বোঝার চেষ্টা করবে। দিস ইজ দ্য বেসিক পার্ট অফ কমিউনিকেশন। তাহলে কথা বলার সময় ফোকাস অন দ্য সাউন্ডস, আর লেখার সময় ফোকাস অন দ্য লেটার্স, স্পেলিংস অ্যান্ড সো অন। বাট কথা বলার সময় হলো সাউন্ডস। তো লেটার এন্ড সাউন্ডস আলাদা করব কিভাবে? যদি আমরা দেখি ডিকশনারি, যদি দেখি অনলাইন ডিকশনারি অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজ, দেখলে দেখবেন কিছু কেমন যেন সিম্বল দিয়ে আঁকা বাঁকা, এগুলার পিছনে এগুলা এরকম আহ, দুইটা স্ল্যাশ মার্ক দেওয়া থাকে। তো আজকে থেকে যদি এরকম দেখেন যে কোনো একটা ওয়ার্ডের পাশে এরকম একটা সিম্বল, ওয়ার্ড লেটার হবে নট নেসেসারি, যে কোনো একটা সিম্বলের পিছনে যদি এরকম দুইটা স্ল্যাশ মার্ক দেওয়া থাকে, তাহলে আপনি বুঝে নেবেন এটা লেটার না, এটা সাউন্ড। তাই এটাকে, এইটা লেটার হবে না যদি দুইটা স্ল্যাশ মার্কের ভিতরে ঢুকে যায়, তখন এটাকে পড়ার সময় পড়তে হবে আ। যদি স্ল্যাশ না থাকে পড়বেন সরাইয়া। যেমন এটাকে যখন আপনি লেটার হিসেবে পড়বেন, পড়বেন টি। আর আপনি যখন এটাকে দুই স্ল্যাশ মার্কের ভিতরে থাকবে, তখন পড়তে হবে ঠা। এটার অ্যাকচুয়াল সাউন্ড হলো ঠা। এই ঠা যদি থাকে তাহলে আমরা বলি, এই জন্য টি ই এন বলি ঠ্যান, টি ও পি বলি টপ, ঠা সাউন্ড। সো এটা হলো সাউন্ড। তাহলে সরায়া স্বর যদি হয় আ, এস এর স্বর কি হবে? গুড। রিক্সার পাংচার সাউন্ড হবে। আর তাহলে জেড এর সাউন্ড কি হবে? হ্যাঁ, গুড। এটা জেড এর সাউন্ড হবে, ভাইব্রেশন সাউন্ড হবে জ, জ, জ। আমাদের বাংলা ভাষায় এই সাউন্ডটা নাই, এই জন্য আমরা এটাকে কি বলি?
Zoo. এই তো আমরা বাংলা জ দিয়া চালাই দিই, বাংলায় আমাদের এই জটা না, এই ইংরেজির যে জটা, এই জটা বাংলা ভাষায় নাই। বাংলা ভাষায় যে জ আছে অনেকগুলা, 3-4টা, এগুলার একটাও না এটা। সো এটা হলো ভাইব্রেশন সাউন্ড হয়। এই যেমন এই ভাইব্রেশন সাউন্ড কোথায় পাই? ভাইব্রেশন সাউন্ড পাবেন হলো মশার ডাকে, মৌমাছির যখন আপনার কানের কাছে আসবে, ভোমরা পোকা যখন আপনার কানের কাছ দিয়ে যাবে, তখন আপনি সাউন্ডটা পাবেন। জ্জ। আর এটা তো সহজে কমন পাবেন, প্রেসার কুকারে পাবেন। দিস আর দ্য টু ফান্ডামেন্টাল সাউন্ড ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটো সাউন্ড। কখন যে রিক্সার পাংচার হয় আর কখন যে ভোমরা পোকার ডাক হয় আমরা বুঝতে পারি না, আমরা কখনো বুঝে ইউজ করি না। এই জন্য আমাদের বাঙালিরা কম, এই লিসনিং এ 0.5 কম পাওয়া যায়, শুধুমাত্র এই দুইটা সাউন্ড আলাদা করতে পারি না বিদায়। সা এন্ড জা, টু ডিস্টিংক্ট সাউন্ড, দুইটা আলাদা সাউন্ড। তো কেন বললাম, এখন আমাদের এই যে আইডু সেন্সে যখন আমরা কথা বলবো, কথা বলার সময় আমরা মাঝে মাঝে এই কাজটার সাথে হয় যা সাউন্ড যোগ করব, না হয় সা সাউন্ড যোগ করব, দুইটা যে কোনো একটা সাউন্ড আমাদের যোগ করতেই হবে। এস হলো না ইএস হলো এটা দেখার বিষয় না, এটা লেখার সময় হিসাব করব। কিন্তু কথা বলার সময় আমার এস বা ইএস হিসাব করার দরকার নাই। কথা বলার সময় মনে রাখতে হবে আমাকে এক্সট্রা একটা সাউন্ড সা অথবা জা, এই দুইটা সাউন্ডের একটা সাউন্ড যোগ করতে হবে। তাহলে জেড এর সাউন্ড হলো জা সাউন্ড। তাহলে দেখেন যোগ করছি এস, অদ্ভুত ইংলিশ। হ্যাঁ, ইংলিশ খুবই অদ্ভুত মাঝে মাঝে, যে হি সেন্স যোগ করলাম এস, বাট এস এর সাউন্ড হবে না, হবে হচ্ছে জেড এর সাউন্ড, সেন্স। অদ্ভুত ইংলিশ। তাহলে আই সেন্ড, উই সেন্ড, ইউ সেন্ড, দে সেন্ড, হি সেন্স, শি সেন্স, আরাফ সেন্স, মানহা সেন্স, যা সাউন্ড যোগ হবে। তাহলে সহজ কথা, আইডু সেন্সে কথা বলবো, কথা বলার সময় একটা জিনিস বিষয় মনে রাখবো, আইডু সেন্স কি? যে কাজটা বুঝবো, কাজের ইংরেজি জানবো, তার আগে নিজের নাম বসায় মানুষের কাছে এটা বলে দিব যা আছে কপালে। খুব, সামনে বসাই দিব আই, আই খুব। সিং, সামনে বসাই দিব আই, আই সিং, মনের ভাব প্রকাশ হয়ে গেছে। বাট খুব, যখন আমি বলবো মাই মাদার, তখন আর খুব বললে হবে না, কুকের সাথে একটা এক্সট্রা সাউন্ড যোগ করে দিতে হবে, সা সাউন্ড, মাই মাদার কুকস। গুড, ভালো কথা। আই গো বলবো, ভেরি গুড, গো। বাট হি যখন বলবো তখন আবার একটা যা সাউন্ড যোগ করে দিব, বলবো হি গোজ। এই ডিফারেন্সটা মনে রাখতে হবে, আইডো সেন্সে এই ঘটনাটা ঘটে, আর কোন সেন্সে এই ঘটনা ঘটবে না। এখন কোয়েশ্চেন হলো যে তাহলে কখন সাউন্ড যোগ করবো আর কখন সাউন্ড যোগ করবো না, ফার্স্ট থিং। আর সেকেন্ড থিং হলো কখন সা সাউন্ড যোগ করবো আর কখন যা সাউন্ড যোগ করবো, দুইটা ইস্যু। প্রথম ইস্যু হলো কখন সাউন্ড যোগ করব, আর সেকেন্ড ইস্যু হলো কখন সা সাউন্ড আর কখন যা সাউন্ড, কারণ সাউন্ড দুইটার যে কোনো একটা ইউজ করতে হবে। ফার্স্ট থিং ইজ, যে কাজটা করে সে যদি সংখ্যায় একজন বা একটি হয়, কি বলছি বলেন তো, একজন যে কাজটা করে সে যদি সংখ্যায় একজন বা একটি হয়, একটি হয়, তাহলে কাজের সাথে সাউন্ড যোগ করব। আর যদি একের অধিক হয় তাহলে সাউন্ড যোগ করব না। খেয়াল করেন, আমার ছোট বোন, আমি তো আমার বাসা বসুন্ধরা কাছে ছিল, কাঁঠাল বাগান বাজারের এখানে ছিল, আমার ছাদ থেকে বসুন্ধরা দেখা যেত। তখন একদিন আমার ছোট বোন মেডিকেল থার্ড ইয়ারে পর আসছে বাসায়, আম্মাকে বলতেছে আম্মা আমি একটু বসুন্ধরা সিটিতে গেলাম। আম্মা বলতেছে একা যাইতেছস? কয় হ্যাঁ। কয় না 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 না, তুই আরাফকে নিয়ে যা। আরাফ মানে আমার ছেলে, তার বয়স তখন 3, না যেন 4। তো আমি আবার বাসায় ছিলাম, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আম্মাকে বলতেছে আম্মা এটা তো ইস্যুটা তো কেমন হয়ে গেল না? কি হয়েছে? এই যে বসুন্ধরা সিটিতে মাঝে মাঝে আগুন লাগে, এই কয়েকদিন আগেও লাগছে। তো এই যদি তুমি যে বডিগার্ড দিয়ে দিচ্ছ, 8 তলায় ওঠার পরে যদি আগুন লাগে তাহলে তো বডিগার্ড কুলি নিয়ে দৌড়াইতে হবে, যারা বডিগার্ড দিচ্ছ তারাই তো বাঁচানো, তো দুজনেই মারা যাবে। আমার তুই বুঝোস, কম বেশি কথা কইস না, বেশি বুঝোস।
মেয়ে মানুষ একা যাইতে হয় না, সাথে একটা আওয়াজ দিয়ে দিতে হয়। তো আপনি একা হইলে আওয়াজ দিয়ে দিবেন, হ্যাঁ। আর দুই বান্ধবী গেলে তার আওয়াজের দরকার নাই, টেনশন নাই। তাহলে দুইজন হইলে আওয়াজ দিবেন না, একজন হইলে আওয়াজ দিবেন, একের অধিক হইলে আওয়াজ দিবেন না। দিস ইজ দ্য কমন রুল। তাহলে আই, এবং এখানে আই তো একা, কিন্তু আই বলে আমি একাই 100, আমার সাথে কোনো আওয়াজ দেওয়া লাগবে না, এই জন্য আই ব্যতিক্রম, সে আওয়াজ লাগে না। আরেকটা এখানে ইউ, ইউ শব্দটার ইউ মানে কি জানেন? ইউ মানে কি? তুমি বা তুমি বা তোমরা। আমি যে এখন এখন আচ্ছা, এবার আমি যদি বলি হাউ আর ইউ, এখানে আপনারা বলেন তো, এখানে কি আমি উই have একজনকে বলছি না সবাইকে বলছি? সবাইকে একজন এটা সবাইকে একজনকে সবাইকে এটা বুঝতে পারবেন না, শুধুমাত্র বুঝে যাবে ইউ কি একজন নাকি ইউ মানে তুমি, ইউ মানে তোমরা। ইউ হলো ডুয়েল রোল প্লে করে। কিন্তু ইউ কি তুমি না তোমরা, শুধুমাত্র বোঝা যাবে স্পিকারের যে কথা বলতেছে তার দৃষ্টি দেখে, চোখ দেখে বোঝা যাবে সে কার দিকে তাকায় আছে। সে যদি একজনের দিকে তাকায় থাকে, আপনাদের তো আর আমি দেখতে পাচ্ছি না, আপনাদের তো ক্যামেরা অফ। তাহলে আমি আমি হাউ আর ইউ, যদি এটা রিয়েল ক্লাসরুম হইতো, আমি যদি বলতাম হাউ আর ইউ, আপনারা সবাই বুঝে যেতেন এটা আমি কাকে বলছি, আপনারা খেয়াল করতেন আমার চোখ কোন দিকে। আপনি যদি দেখতেন যে সামনের বেঞ্চে বসা ছেলেটাকে তার দিকে তাকায় বলতেছে হাউ আর ইউ, বাকিরা সবাই চুপ থাকতেন, উত্তর দিতেন না। আপনারা খেয়াল করবেন ইউর ইউর মিনিং চেঞ্জ হয়, ইউর মিনিং বোঝা যায় শুধুমাত্র স্পিকারের দৃষ্টি দেখে। এছাড়া খালি খালি ইউকে দেখা আমি লিখে দিলাম হাউ আর ইউ, এই ইউকে দেখে বুঝে যাবে না ইউ কি একা না একের অধিক। সো এই জন্য গ্রামারিয়ানরা বলে ও যেহেতু বহুরূপী, তাকে যেহেতু চিনা যায় না, এত কিছু খেয়াল রাখতে পারবো না, তো ওকে দেখা মাত্রই ওর সাথে সবসময় ওরে একের অধিক বিবেচনা করে তার সাথে যা দেওয়ার দিবা। এই জন্য ইউকে আমরা সব সময় একের অধিক বিবেচনা করে তার সাথে বিবেচনা করি, করে তার সাথে ভাবটা দিই, এই জন্য ইউ স্যান বসাই। একজন হইলো স্যান, একের অধিক হইলো স্যান। সো এই আই এন্ড ইউ হলো এই কেসে ব্যতিক্রম, এই দুইটা ছাড়া রুল কমন। একজন হইলে আওয়াজ দিব, একের অধিক হইলে আওয়াজ দিব না। তাহলে তনিমা ফাল্গুনী, একের অধিক হইলে আওয়াজ দিব না, আর একজন হইলে আওয়াজ দিব, আর একের অধিক হইলে আওয়াজ দিব না, তাই তো? স্যার। কেমনি কি বলছি? একের অধিক, একের অধিক হইলে আওয়াজ দিব, একজন হইলে আওয়াজ দিব না, তাই তো? ও স্যার। না স্যার একের অধিক হলে আওয়াজ দিব। হুম, নো একের অধিক হলে স্যার। আওয়াজ দিব। একজন হলে আওয়াজ দিব আর একের অধিক হলে আওয়াজ দিব না। আই Very আর ইউর ক্ষেত্রে শুধু ডিফারেন্স হবে স্যার। আই আর ইউর ক্ষেত্রে স্যার আমার নেটের সমস্যা ছিল, আমি বের হয়ে গেছিলাম। এই জন্য তো আমি মাঝে মাঝে টেস্ট করি আপনারা কি ক্লাসে আসছেন নাকি খালি ঘুমাচ্ছেন। তাহলে একজন হইলে আওয়াজ দিব, একের অধিক হইলে আওয়াজ দিব না, দ্যাটস ইট, সহজ কথা। আর আই আর ইউর ক্ষেত্রে মনে রাখবেন এই দুইটা ব্যতিক্রম, এছাড়া বাকি দুনিয়ার সব এই সূত্র কমন। একজন হইলে আওয়াজ দিব, একের অধিক হইলে আওয়াজ দিব না। তাহলে হি একজন এই জন্য আওয়াজ দিলাম, সি একজন এই জন্য আওয়াজ দিলাম, আরাফ একজন তাই আওয়াজ দিলাম, মানহা একজন তাই আওয়াজ দিলাম। দে একের অধিক তাই আওয়াজ নাই, উই একের অধিক তাই আওয়াজ নাই। আর আই আর আমি আর তুমি থাকলে তো দুনিয়ার কারো দরকার নাই, আর কোনো আওয়াজেরই দরকার নাই। সো আমি এবং তুমি বেলা আওয়াজ হবে না, দ্যাট ইজ দ্য থিং। সো লেখার সময় এস বা ইয়েস যোগ করব, আর কথা বলার সময় সাউন্ড যোগ করব। সাউন্ড আছে দুইটা, সা এন্ড জা। তাহলে কখন সাউন্ড দিব আর কখন সাউন্ড দিব না এটা বুঝে গেছি। তাহলে আই গো, উই গো, ইউ গো, দে গো, হি goes এই যে গোজ। দেখেন ইএস যোগ হইছে, বাট সাউন্ড যোগ হইছে যা সাউন্ড, গোজ। শি গোজ, আরব গোজ, কি গো মানহা গোজ। মাথা গোস। মানা গোজ। ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? ইয়েস yes স্যার। স্যার তাহলে Yes, আবার sir. আসেন, আই স্পিক, উই স্পিক, ইউ স্পিক, দে স্পিক, হি। স্পিক। speak এবার রিক্সার পাংচার সাউন্ড যোগ করতে হবে, সা সাউন্ড। যোগ হইছে এস, সাউন্ড হইছে সা সাউন্ড। হি স্পিক্স, শি স্পিক্স, He আরব স্পিক্স, speaks. আরব স্পিক্স, মানহা মানহা স্পিক্স। স্পিক্স। Mana speaks. speaks ভেরি গুড। Speak. তাহলে
তাহলে প্রশ্ন তো স্বাভাবিক যে কখন সা সাউন্ড আর কখন জা সাউন্ড, তাই না? একবার গো এর বেলায় বললাম গোজ, আবার স্পিকের বেলায় বললাম স্পিক্স। তাহলে স্যার কেমনে মনে রাখবো কখন সা দিব আর কখন জা দিব? একটু পর্যন্তই আজকে একটু কঠিন। আর এটা বুঝলেই বললাম তো আপনার এই জীবনের অনেক প্রোনাউন্সিয়েশন আজকে ঠিক করে দিব। তাহলে আসেন আমরা এবার কথা বলবো কখন সা সাউন্ড আর কখন জা সাউন্ড। অন্তরা, অন্তরা, আর ইউ দেয়ার? ইয়েস স্যার। তাহলে আপনি বলেন এই পর্যন্ত যা বুঝলেন এক লাইনে বলেন। স্যার আই এবং ইউ এর ক্ষেত্রে এস বাই এস হবে না, আর না হচ্ছে ওরে সৌদি আরব পাঠান তো মানে এস একজন ধরে। সাউন্ড হবে না। হ্যাঁ, আরে বাংলাদেশের আগে ওরে সৌদি আরব পাঠাই দিতে হবে। হ্যাঁ, কে একজন সুন্দর করে একটু বলেন। স্যার একজন হলে এস বা না বা আওয়াজ দিতে হবে, যেমন হি সি এগুলাতে। তারপর হচ্ছে উই দে এগুলোতেও আওয়াজ দিতে হবে আর একটু পিছনে বা যাই, আমরা কোন সেন্স নিয়ে কথা বলতেছি এখন বলেন তো? আমরা আইডো আইডু সেন্সে আছে। আইডু সেন্সের একটা ব্যতিক্রম ঘটনা বলতেছি আমরা, তাই না? এটা ব্যতিক্রম ঘটনা কথা বলতেছি। ব্যতিক্রম ঘটনাটা হইলো কখনো কখনো কাজের সাথে একটা এক্সট্রা সাউন্ড যোগ করতে হবে, কখনো কখনো করতে হবে না। একজন হইলে সাউন্ড যোগ করতে হবে, একের অধিক হইলে হবে না। সাউন্ড হইলো দুইটা, সা অথবা যা। এবার হলো সা কখন অথবা এই দুটো যা। সাউন্ড এখন আমরা আসছি হলো কখন সা আর কখন যা। যা। গুড, তাহলে এবার আসেন আহ কখন সা এবং কখন যা। এখন আমরা আরো কয়েকটা সাউন্ড নিয়ে কথা বলবো। আচ্ছা, ইংরেজিতে সাউন্ড কয়টা বলছিলাম আপনাদের কখনো? দুইটা। দুইটা স্যার। দুইটা? দুইটা বলছেন। দুইটার কথা বলছি, মোট সাউন্ড কয়টা আসেন? আরেকবার আমরা একটু আরেকটু জায়গায় মোট সাউন্ড 40টা স্যার। মোট। বলছিলেন বলেছি। এই যে দেখছেন, কথা বলার 44টা মনে হয়। কথা বলার এবিসিডি না জানি না কথা বলা কথা বলবো কিভাবে? লেখার এবিসিডি জানি, লেখার জন্য আলফাবেট শিখে ফেলছি, ABCD। ইংরেজি লেটার কয়টা? 26টা। গুড। এনে তো কেউ নাই, এমন কেউ নাই যে 26টা লেটার জানে না, এরকম মানুষ তো নাই। 26টা লেটার আমরা খুব ভালো করে জানি। 26টা লেটার লাগে। আমরা হোয়াট এভার উই রাইট ইন ইংলিশ উই ইউজ দিস 26 লেটার্স টু রাইট। ইংরেজি যাই লিখবে 26 লেটারের বাইরে তো কিছু লাগবে না। বাট উই ডোন্ট স্পিক উইথ দিস অনলি 26 লেটার্স, উই স্পিক উইথ 44 সাউন্ডস। 44টা ছোট ছোট সাউন্ডস দিয়ে আমরা ইংরেজি ভাষাটা বলি। আর বাংলা ভাষাটা বলি, ইংরেজিতে বাংলায় লেটার যতটা, বাংলা ভাষায় লেটার যতটা সাউন্ড অতটা। প্রত্যেকটা লেটারের এগেনস্টে একটা করে সাউন্ড আছে বাংলায়। তাহলে বাংলার লেটার যদি হয় 50টা, তাহলে সাউন্ডও আছে কয়টা? 50। 50টা। যেমন সর লেটার, এটার এগেনস্টে একটা সাউন্ড আছে অ। সরাইয়া লেটার, তার এগেনস্টে একটা সাউন্ড আছে আ। হ্রস্বইর সাউন্ড হইলো ই। দীর্ঘইর সাউন্ড কি? ই। তাহলে হ্রস্ব এবং দীর্ঘইর মধ্যে পার্থক্য কি? রি আর রসইতে ই। অল্প এটার নাম, রস্বই এটা হ্রস্ব কেন নাম? দীর্ঘের ক্ষেত্রে ওটা একটু বেশি দীর্ঘ হবে, মানে ই হবে। ভেরি গুড, একালিফ টান হবে। একটা হলো হ্রস্ব মানে ছোট ই, আর একটা একটু টান দিয়ে পড়তে হবে ই। ই ই। যেমন সামনে আসতেছে ঈদ, একটু টান দিয়ে বলতে হবে ঈদ। আর ঈদ। হ্যাঁ ইহা, এই যে ইহা, ইহা ছোট ছোট হয়ে গেছে ইট। হ্যাঁ ছোট। আর দীর্ঘ হলে একটু টান দিয়ে পড়তে হবে।
বাংলা ভাষায় প্রত্যেকটা লেটারের এগেনস্টে একটা করে সাউন্ড আছে, বাট ইংরেজিতে দিস ইজ নট লাইক দিস। ইংরেজি ভাষাভাষীরা কথা বলে 44 সাউন্ডস দিয়ে আর লিখে হলো 26 লেটার্স দিয়ে। তার মানে লেটারের চেয়ে সাউন্ড বেশি না কম? বেশি। বেশি। তার মানে একই লেটারের মাল্টিপল সাউন্ড থাকতে পারে কি পারে না? পারে স্যার, পারে। অবশ্যই। অবশ্যই পারে, পারে স্যার। অবশ্যই পারে, কারণ লেটার তো মাত্র 26টা, 26 সাউন্ড তো 44। হুম, যেমন এক্সাম্পল হইলো সি এর সাউন্ড যা, খে এর সাউন্ডও তা, হুম। দুইটার একই সাউন্ড। আবার শুধু ইংলিশ লেটার এ এর সাউন্ড হইলো 5টা, একে আমরা 5 ভাবে উচ্চারণ করি, ঠিক আছে? তার মানে হইলো যতগুলা লেটার ততগুলা সাউন্ড না ইংরেজিতে। সাউন্ড কি? সাউন্ড আরেকবার বলতেছি, সাউন্ডের একটা টেকনিক্যাল নাম আছে। টেকনিক্যাল নাম মানে হলো গ্রামারের নাম। যেমন আমি যেমন বলি, আমি বলি আই ডু সেন্স, গ্রামারিয়ানরা বলে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স। তো আমি বললাম সাউন্ডস, কিন্তু গ্রামারের ভাষায় নাম হচ্ছে ফনিম, প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স। অনেক। ফনিমস। অনেক। ফনিমস মানে হলো, এটা গ্রামার, ফোনিম। এটা হলো টেকনিক্যাল টার্ম। আমরা যেগুলোকে ফোনিমস। সাউন্ড বলতেছি এদেরকে ইংরেজি টেকনিক্যাল ভাষায়, ইংরেজির ভাষায় লিঙ্গুইস্টিক্স এর ভাষায় বলা হয় ফনিমস। ফনিমস মানে হলো দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ হিউম্যান স্পেস সাউন্ড, অর্থাৎ মানুষের মানুষ তৈরি করতে পারে সবচেয়ে ছোট যে সাউন্ডটা, যেটাকে আর ভাঙা যায় না। মানুষের সৃষ্ট সাউন্ড সবচেয়ে ছোট সাউন্ড, যেটাকে আর ভাঙা যায় না। আম ভাঙতে পারবেন, আমরে ভাঙা ম বাদ দিয়ে দেন, আতে আসেন, আ, এটার আর আপনি ভাঙতে পারবেন না। আ, এই একটা ফনিম, এটাকে আমি বলতেছি একটা সাউন্ড। এরকম মৌলিক যে সাউন্ড গুলো আমরা ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করার জন্য ইউজ করি, এরকম মৌলিক সাউন্ড যেগুলাকে আর ভাঙা যায় না, সবচেয়ে ছোট, এরকম মৌলিক সাউন্ড হলো 44টা। যে 44টা মৌলিক সাউন্ড দিয়ে আমরা একটার সাথে আরেকটাকে মিলায় 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 3টা 4টা একসাথে সাউন্ড মিলায় আমরা একটা মনের ভাব প্রকাশ করি, একটা ওয়ার্ড বলি। হ্যাঁ, বুক, তাহলে বসি ব ও খ, বুক। এই যে আমরা 3টা সাউন্ডকে একসাথে মিলায় বলছি। সো ম্যান, ম এ ন, এই 3টা একসাথে করে বলছি ম্যান। লেখার সময় যেরকম আমরা লেটার গুলোকে একসাথে করে আমরা ওয়ার্ড বানাই, কথা বলার সময় আমরা সাউন্ড গুলোকে, অনেকগুলো সাউন্ডকে একসাথে করে আমরা কথা মানে ওয়ার্ড বানাই। সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন লেটার্স এন্ড সাউন্ড। তাহলে ইংরেজি ভাষাটা বলতে হবে কতটা ফনিমস দিয়ে? 44। 44 phonics. ফনিমস শব্দটা মনে রাখবো কি? ফোনিমস। ফনিম। আবার বলেন, Phonemes. আরেকবার বলেন। Phonemes. ফনিম, দেখছেন? ফনিমস। ফনিম শব্দটা আসছে হলো ফোন থেকে, ফোন, সাউন্ড, আওয়াজ। হ্যাঁ, ফনিমস। ওকে, সো এই 44 ফনিমস এর মধ্যে আপনাদের 2টা ফনিমস এর কথা বলছি আমি একটু আগে, কোনটা কোনটা বলেন তো? স্যার জ, জ, সা এন্ড যা। যা, এই যা বলার সময় গলাটার মধ্যে, যে এই গলার মধ্যে এখানে যারা পুরুষ মানুষ আছেন, এখানে আমারটা তো দেখা যায় না, এটার নাম কি, যে উঁচা হয়ে থাকে, কাটটা কাটটা দেখা যায় এখানে, পুরুষ মানুষ। রিসোপেগাস। না, এটা ইসোফেগাস না, এটা হলো ল্যারিংস। আর লারিনেক্স। এটা বলে অ্যাডামস অ্যাপল। স্বরতন্ত্র। অ্যাডামস অ্যাপল, আদম রে চিনেন তো? আদমে যখন আপেল খাইতে গেছিল, তখন এইখানে যাওয়ার পরে নাকি মনে পড়ছে, তখন এই জায়গায় আটকাই গেছে, এই জন্য এটারে মানে কি বলে, ফিগারেটিভ মিনিং এ এটাকে বলে অ্যাডামস অ্যাপল। যারা একটু থিন চিকনা, তাদেরটা বাইরে থেকে দেখা যায়, নড়ে, ঠিক আছে, উপর নিচ হয়। এটা হলো আমাদের গড গিফটেড সেই
ল্যারিংস, যেটা দিয়ে হলো যেখানে হলো আমাদের এই যে সাউন্ড প্রোডাকশনের মূল যন্ত্রটা বসানো আছে, দুইটা স্ট্রিং বসানো আছে, তার বসানো আছে, যেটা কাপে বিদায় আপনি কথা বলতে পারেন। আপনি করে এখানে এই ওই জিনিসটার উপরে হাত রেখে যদি আপনি করেন, তাহলে দেখবেন কেমন সুন্দর কাঁপতেছে, ওই জায়গার মধ্যে একটা ভাইব্রেশন হচ্ছে। ওইটার ভিতরে আপনার দুইটা তার স্ট্রিং বসানো আছে, আল্লাহ খুব সুন্দর করে দুইটা তার বসায় দিছে। ফুসফুস থেকে যখন বাতাসটা আসে, হ্যাঁ, গিটারের তারের মতো ফুসফুস থেকে যখন বাতাসটা বাইরের দিকে আসে, তখন এই বাতাসটা এসে এই তার দুইটারে কাঁপায়। যখন আমরা কথা বলতে চাই তখন আমরা এই দুইটারে কাঁপাই, কাঁপানোর পরে আমাদের সাউন্ডটা প্রোডাকশন হয়, মেইন সাউন্ড। তো এই গলা কাঁপবে। তো আপনি যদি এই যা সাউন্ড বলতে চান, তাহলে অবশ্যই ওই গলাটার ওই তারগুলা কাঁপবে, এই জন্য আপনি হাত দিলে বুঝতে পারবেন। চোখ বন্ধ করে কান দুইটা যদি সবচেয়ে ভালো টের পাবেন হলো এই দুই আঙ্গুল দিয়ে কান দুইটা বন্ধ করে এই থাম দুইটা আস্তে করে গলার উপরে রাখলে আপনি যদি বলেন, তাহলে খুব সুন্দর মেলোডিয়াস আপনি ভাইব্রেশন সাউন্ডটা শুনতে পাবেন। আর সা সাউন্ডের মধ্যে এই মেলোডিয়াস এই ভাইব্রেশনটা হবে না, এই সাউন্ডটা আপনি শুনতে পাবেন না। দুইটা আপনি কান ধরে এই দুই আঙ্গুল কান বন্ধ করে থাম দিয়ে এই গলার উপরে অ্যাডাম স্যাপলের উপরে হাত রেখা বলেন, দেখেন যে ওটা নড়ে না, চুপ নিশ্চুপ। আবার আপনি দুইটা ধরে বলেন, দেখেন যে কত সুন্দর কাঁপে। সো এই জন্য এইটারে বলা হয় ভয়েসলেস, মানে এটা কাঁপে না, আর এটা হলো কাঁপে, ভাইব্রেশন হয়, এই জন্য বলি ভাইব্রেটিং সাউন্ড। ভাইব্রেশনটা আসলে মুখে হয় না, ভাইব্রেশনটা হলো আপনার এইখানে হয়, অ্যাডামস অ্যাপলে হয়। এই 44 এর মধ্যে আপনাকে আমি মাত্র দুইটার কথা বললাম, একটা হচ্ছে সা আর একটা হচ্ছে জা, এবং এই দুইটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস সাউন্ড। কন্টিনিউয়াস সাউন্ড মানে হলো আপনার পেটের ভিতরে আপনার ফুসফুসটা হইলো, মনে করো একটা ফুটবল, ফুটবলকে যদি আপনি সুই দিয়ে ছিদ্র করে দেন, বাতাসটা বেরোবে, এই আওয়াজটা ততক্ষণ হবে যতক্ষণ ফুটবলটার ভিতরে বাতাস থাকবে। আপনিও সেম এই সা সাউন্ডটা ততক্ষণ করতে পারবেন যতক্ষণ আপনার পেটের ভিতরে বাতাস থাকবে, কন্টিনিউয়াস। বাতাস শেষ হয়ে যাবে, আপনি সাউন্ড আর করতে পারবেন না। যাও সেম কন্টিনিউয়াস সাউন্ড, বাতাস শেষ, আপনার আওয়াজ শেষ। So two most important phonemes in English, sounds in English, right? তাহলে সা and জা। এটা তো আমার ফনেটিক্স এর কোর্স না, আমার ফনেটিক্স এর কোর্স আলাদা আছে, আপনারা যদি ইচ্ছা থাকে ভবিষ্যতে করতে পারবেন, বাট এখানে যেখানে যেটুকু দরকার এতটুকু কথা বলতেছি। দেন ওয়ান্ডারফুল থিং, আপনি সাউন্ডস না জানলে ইংরেজির প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক হবে না। প্রোনাউন্সিয়েশন আমরা যত কথা বলি, সব কথা বলি হচ্ছে বাংলা সাউন্ড দিয়ে, এটা নিয়ে অন্যদিন আলোচনা করব। তাহলে আসেন, দুইটা সাউন্ডের কথা আমি অলরেডি বলছি, সা এন্ড জা সাউন্ড। বাট এখন আমরা আরো 44 সাউন্ডের মধ্যে আরো কয়েকটা ফনিমস এর কথা বলবো, যেটা বুঝলে আপনার এই সাউন্ড, যে কখন সা সাউন্ড যোগ করবো আর কখন জা সাউন্ড যোগ করবো, এই ট্র্যাপ থেকে বেরোতে পারবো। তাহলে আসেন, প্রথমে তো আসি, আপনারা আমাকে বলেন এই যে ফার্স্ট ওয়ার্ডটা কি বলেন তো। হেল্প। হেল্প। আচ্ছা, খুব সুন্দরভাবে চিন্তা করেন তো, হেল্প শব্দটা বলার সময় সর্বশেষ, অবশ্যই এটা অনেকগুলো ফনিমস দিয়ে তৈরি, ফ, ল, এ, লাস্টের যে ফনিমটা, লাস্টের সাউন্ডটা বাংলা কোন সাউন্ডের কাছাকাছি? প। 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 হেল্প। হেল্প। বাট বাংলার প আর ইংরেজির প এর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। ফ। ফ। প না, হয়, হেল্প। কিন্তু প। আমাদের বাংলাতে প প বলি, বাংলায় প আছে, ইংরেজিতেও প আছে। ও একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, আপনাকে একটু আগে কি দেখাইলাম, বাংলায় ফনিমস কয়টা? যতটা কতগুলো অতগুলো কয়টা আছে বাংলায়? লেটার 50টা, জি স্যার। 39টা এই আর 49টা।
স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ। সব মিলে টোটাল 50টা আছে। জি জি স্যার স্যার। তাহলে 50টা হলে 50টা সাউন্ড লাগবে বাংলা কথা বলতে। ইয়েস স্যার। ইংরেজিতে কয়টা লাগতেছে? 44। 44। তাহলে সহজ কোনটা? ইংরেজি। ইংরেজি। যেহেতু কম। বাংলায় লেটার 50, ইংরেজিতে লেটার কয়টা? 26টা। সহজ 24। কোনটা? ইংরেজি। ইংরেজি। ইংরেজি অনেক দিক দিয়ে বাংলা থেকে সহজ। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা তাহলে মূল কথা হচ্ছে তাহলে একটা লজিক্যাল ইস্যু আছে এখানে। তাহলে বাংলা ভাষায় কিছু সাউন্ড আছে যেগুলো ইংরেজি ভাষায় নাই। এই কথাটা কি সত্য না মিথ্যা? সত্য। কেমনে কেমনে সত্য? স্যার আপনি বললেন তাই। ইংরেজিতে কেন তো কম। আপনি লজিক খাটাইতে পারতেছেন না? আমি আর বেশি আছে 40 আর 50। 40 আর হ্যাঁ, 44 আর 50, তার জি মানে স্যার। এই যে কয়টা এখানে একেবারে ট্রান্সপারেন্ট কয়টা নাম্বার 44 থেকে 50-এ পার্থক্য কত? 6টা। 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 6টা সাউন্ড বাংলা ভাষায় আছে, ইংরেজি ভাষায় নাই। মানে এই 6টা সাউন্ড ইংরেজি ভাষাওয়ালা করে যদি আপনি পিটানো ধইরা রাস্তার মধ্যে, ও এগুলো উচ্চারণ করতে পারবে না, কারণ ও জন্মের পর থেকে এই 6টা সাউন্ড ও উচ্চারণই করে নাই। এর মধ্যে একটা হলো ট। ট। ও টাকা বলতে পারবে না, কারণ টাকা। টাকা বলতে গেলে আপনার জিভটাকে বাঁকায় এই তালু পর্যন্ত নিয়ে আসতে হয়। দেখেন, টাকা, এই জিভ এরকম বাঁকায়া গিয়ে একেবারে ওই যে মস্তিষ্কের মাথার এই তালু পর্যন্ত নিয়ে আসতে হয়। ইট ইজ নট আ ম্যাটার অফ জোক এই জিভকে বাঁকায় ওই তালু পর্যন্ত নেওয়া। এটা আমরা ছোটবেলায় সবার পরে শিখছি এই ট সাউন্ড। আগে বলতাম তা 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 তা, এরপরে শুনতে 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 সর্বশেষে গিয়ে শিখছি হলো টাকা, টাটা। তো কঠিন। তো এই ট সাউন্ডটা ইংরেজি ভাষায় নাই, এরা এই জন্য টাকা বলতে পারে না, ওরা বলে টাকা। আমরা বলি টেন, ওরা বলে টেন, ওদের ভাষায় ট নাই। এক্স্যাক্টলি সেম ওয়ে ওদের ভাষায় কিছু সাউন্ড আছে যেটা আমাদের ভাষায় নাই। তো এখন আমার আরেকটা কমন মানে লজিক্যাল কোয়েশ্চেন, তাহলে আবার বলতেছি কথাটা, তাহলে আমাদের ভাষায় কিছু সাউন্ড আছে ওদের ভাষায় নাই, আবার ওদের ভাষায় কিছু সাউন্ড আছে আমাদের ভাষায় নাই। এখন তাইলে বলেন তো, ওদের ভাষায় যেগুলা আছে আমাদের ভাষায় নাই, তো এই যে বাঙালি আমাদের ভাষায় যেহেতু ওদের সাউন্ডটা নাই, তাহলে আমরা যখন ইংরেজি বলি তাহলে আমরা বলি কিভাবে? ওদের মতো করে। হ্যাঁ, ওদের মতো করে। আমাদের sound ব্যবহার করে। আমাদের মতো করে ব্যবহার করি স্যার, যেমন আমাদের টাকা। আমাদের সাউন্ড দিয়ে বলি, ওদের সাউন্ডের কাছাকাছি আমাদের ভাষায় যেটা আছে ওটা দিয়ে চালাই দিই, ওদেরটা তো উচ্চারণ করতে পারি না। এই জন্য আমাদের ভাষায় ওই সাউন্ডের কাছাকাছি যেই সাউন্ডটা আছে এটা দিয়ে আমরা মেরে দেই। যেমন জু, এই জু, জেড ডাবল ও, জুকে মেরে দিছি বাংলায় কোন জ দিয়ে যেন নিজেও জানি না। ঠিক আছে, তো এরকম। তো এখন এখানে আবার কিছু কিছু সাউন্ড আছে খুব দেখতে মনে হবে একেবারে হুবহু, কিন্তু কিছু ডিফারেন্স আছে। যেমন ধরেন লাস্ট, এবার আসেন হেল্প, সর্বশেষ সাউন্ডটা কি সাউন্ড? বাংলা প। প sound। তাহলে ইংরেজিতেও প আছে, বাংলায়ও প আছে, ইংরেজিতেও প আছে, সমস্যা নাই। তবে ইংরেজির প একটু ডিফারেন্ট, এটা পরে আলোচনা করব, বাট এখন যে জায়গায় আছে এই জায়গায় এটা আলোচনার দরকার নাই। তাহলে আসেন, প সাউন্ড পাওয়া গেলাম, প। তাহলে একটা সাউন্ড হলো ফ। আচ্ছা, এবার আসেন তো এই সাউন্ডটা কি? স্পিক, লাস্টের সাউন্ডটা কি? ক। ক। ইংরেজিতে ক না, কে। কে। পিক। কে কে। ক সাউন্ড নাই, খ সাউন্ড আছে। খ কে। খ। হ্যাঁ, এটা হলো ওদের খ, স্পিক, খ খ। speak পিক। খ ক না, আমরা ক দিয়ে চালাই দেই, স্পিক। আসলে এটা হচ্ছে খ সাউন্ড, স্পিক। খ আমাদেরও আছে ওদেরও আছে, বেঁচে গেছি, সমস্যা নেই, এক্স্যাক্টলি সেম। প ওদেরও আছে আমাদেরও আছে, 90% না,
70% মতো মিল আছে, সমস্যা নাই, দুইটা ঠিক আছে। তারপরে আসেন কমেন্ট, লাস্টের সাউন্ডটা কি কমেন্টের? Comment. টি ট To. ওদের তো ট নাই, আগে ট কমে ঠ ট ঠ কমেন্ট ট কমেন্ট, ঠ সাউন্ড আছে লাস্টে। ঠ তাহলে এবার আসেন তো বাত, বাত শব্দটার সর্বশেষ সাউন্ডটা কি? বাংলা বাংলায় তো ভেরি গুড, বাংলা আছে, ইংরেজিতে সমস্যা নেই। লাফ, লাস্টের সাউন্ড কি? ভেরি গুড, বাংলা আছে, ইংরেজিতে আছে। আমরা আজকের আলোচনা এখন পর্যন্ত যেগুলো আছে এগুলো বাংলা আছে, ইংরেজিতে আছে, সুতরাং সমস্যা নেই। বাংলাতে মনে রাখলেও হবে, ইংরেজিতে মনে রাখলেও হবে। তো ওরা এই 5টা সাউন্ড কি এভাবে লেখে? আমার সাথে বলেন, ফ, ফ খ, হ ঠ, খ খ খ খ, ঠ, থ, ফ। বলেন। প ফ খ খ খ ফ খ ফ স্যার এটা সমস্যা, শোনা যাচ্ছে না। শোনা যায় না স্যার। ফ ফ ফ শোনা স্যার, যায়। আবার একটু বলুন। ফ সবাই একসাথে খ বললে হবে কি? খ আচ্ছা, এবার খ আসেন। এবার এক হবে সেকেন্ড স্যার, বলেন। ভালো মতো বুঝতে পারছি এই না, এটা দিনা, সমস্যা। দিনা, সবার কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে না। দিনা, Yes, sir. আপনি বলেন 5টা সাউন্ড। খ খ ঠ এটা কি? খ এই তো, খ এটা থ, থিটা দিয়ে লিখছি, থিটা, থ। আচ্ছা, খেয়াল করেন, বাংলা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন তো? জি স্যার। আমার সামনে এটা স্যার, আমার সামনে কি আছে একটা বুঝতে পারতেছেন? পেপার পেপার। পেপার পেপার। আচ্ছা দেখেন, বাংলার প আর ইংরেজি প এর মধ্যে পার্থক্য বুঝাচ্ছি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটাই বলে অ্যাসপিরেশন, ইংরেজিতে এটা আছে, বাংলায় আর ইংরেজির মধ্যে পার্থক্য কি? আমরা বাংলা দিয়ে এতক্ষণ মধ্যে আপনারা সবাই বাংলা প বলছেন, একটু একজনও ইংরেজির প বলেন নাই। ইংরেজির প হচ্ছে 2 ঠোঁট বন্ধ থাকবে, ভিতর থেকে বাতাসটা যখন আসবে, পেটের ভিতর থেকে বাতাসটা আসবে, আসার পরে 2 ঠোঁট দিয়ে বন্ধ করে বাতাসটা আটকায় রাখবো ফুটবলের মতো। তারপরে হঠাৎ করে 2টা ঠোঁট রিলিজ করব, তাহলে দেখেন ফ ফ ফ, কাগজটা নড়তেছে কিনা, ফ। আপনার হাতে যদি আপনি হাতটা যদি সামনে রাখেন তাহলে দেখবেন যে দুম করে বাতাসটা এসে বাড়ি খাচ্ছে, 2টা ঠোঁট বন্ধ থাকবে, বলার সময় হালকা বাতাস এসে আপনার হাতে লাগবে, ফ, দেখেন আপনার হাতে বাতাসটা লাগবে। কিন্তু জি স্যার। বাংলার পথে জি এই স্যার। দুম করে আওয়াজটা হয় না, এই জন্য পেপারটা নড়ে না, পাখি পাকা পেঁপে খায়, প প প, বাংলার প। হ্যাঁ, আমার পা, আপনাদের পা, এখানে 13 জন মানুষ, 14 জন মানুষের 28টা পা, শুধু পা আর পা, কাগজ নড়ে না। আর ইংরেজির ফ হইতে হইলে কাগজটা নড়তে হবে, ফা। এই জন্য আপনি পেন বলবেন না, বলবেন ফ্যান, ফ্যান বলবেন ফ্যান্সি পেন্সিল, বলবেন পেন্সিল, বলবেন না পিকচার, বলবেন পিকচার। এই যে বাংলার প এবং ইংরেজির প এর মধ্যে এই হলো বেসিক ডিফারেন্স, এছাড়া আর ডিফারেন্স নাই। এটাকে বলে অ্যাসপিরেটেড সাউন্ড, অর্থাৎ বাংলার ইংরেজির পতে বাতাসটা দাম করে আসা আপনার এই হাতে লাগবে। এই জন্য দেখবেন মাইক্রোফোনে, এই যে টিভি সাংবাদিকরা যখন আপনার সামনে মাইক ধরবে, মাইকের সামনে একটা তুলার মতো জিনিস লাগানো থাকে, এটাকে বলে ফাপ ফিল্টার। যদি এটা না লাগানো থাকতো তাহলে ফ বলার সাথে সাথে ওইটার মাইকের মধ্যে দাম করে আওয়াজ পড়তো, তখন সাউন্ডটা ডিস্টর্ট হয়ে যেত। এই জন্য ফিল্টার গুলা লাগানো হয় এই অ্যাসপিরেটেড সাউন্ড গুলাকে কন্ট্রোল করার জন্য। সেম সাউন্ড, খাও সেম সাউন্ড, বাতাস এসে আপনার হাতে লাগবে, খা। ঠাও সেম সাউন্ড, আপনার হাতে এসে বাতাস লাগবে, থা সেম সাউন্ড, ফা আপনার বাতাস লাগবে আস্তে করে। সো আমার সাথে বলেন, ফা ফা খা খা ঠা 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 ফা ফা ফা। এই 5টা সাউন্ড
হ্যাঁ, অনেকের মুখ দিয়ে আসবে না, হাসি উঠে যাবে, এটা ঠিক আছে? তো ফা খা ঠা থা ফা, 5টা ফনেমস। আগে 2টা পড়াইলাম, কয়টা হইলো? 7টা। 7টা। আর বাকি থাকে কয়টা? 44 minus 7 35টা। কেমনে? 37টা। হ্যাঁ, 5 আর 2 7, 37টা, 37টা স্যার। 44 থেকে বাদ দিব 60টা, জি, তাহলে কয়টা থাকে? 36। 37টা স্যার। বাকিগুলা অন্য সময় দেখাবো, আসেন। তাহলে মূল কথা হচ্ছে এই এই 5টা সাউন্ড দিয়ে আইডোসেন্সে কথা বলার সময়, আবার বলতেছি, আইডোসেন্সে কথা বলার সময় কাজের সাথে একটা এক্সট্রা সাউন্ড যোগ করতে হবে। তো এক্সট্রা সাউন্ডটা কি সা করব নাকি যা করব? যেই কাজটা, হ্যাঁ আবার বলতেছি, তাহলে আমি যে কাজটার কথা বলবো, ওই কাজটার সর্বশেষ সাউন্ডটা যদি, লাস্ট সাউন্ডটা যদি আমি বললাম হেল্প, লাস্টের সাউন্ড হচ্ছে ফ। আমি বললাম স্পিক, লাস্টের সাউন্ড হচ্ছে খ। কমেন্ট, লাস্টের সাউন্ড হচ্ছে ঠ। লাস্ট সাউন্ড খেয়াল করুন। বাথ, থ সাউন্ড। লাফ, ফ সাউন্ড। এই 5টা সাউন্ডের যে কোনো একটা দিয়ে যদি এই কাজটা, যে কাজটা আমি বর্ণনা করবো, ওইটা শেষ হয়, তাহলে ওইটার সাথে যদি আমাদেরকে এক্সট্রা সাউন্ড যোগ করতেই হয়, তখন আমাকে সা সাউন্ড যোগ করতে হবে। কে বুঝে নাই? আর আমি বুঝি নাই। আমি বুঝি নাই স্যার, কি বললেন? আবার বলতেছি, তাহলে আইডোসেন্সে কাজের সাথে একটা এক্সট্রা সাউন্ড যোগ করতে হবে, একটু পর্যন্ত তো ঠিক আছে নাকি? জি স্যার। স্যার আচ্ছা, কাজের সাথে, তাহলে কাজটা তো আমি এখানে হেল্প একটা কাজ, হেল্প কাজ। ইয়েস অর নো? ইয়েস তাহলে হেল্প, হেল্পের মতো যদি আর এরকম কোনো কাজ পাই যেটার পিছনে ফা সাউন্ড আছে, একটা ফ সাউন্ড দিয়ে শেষ হয়েছে, এরকম আরেকটা কাজ পারলে আমাকে শুনান তো দেখি। ক্ল্যাপ হ্যাঁ, ক্ল্যাপ clap, ক্ল্যাপ, ভেরি গুড। আর স্লিপ clap, স্লিপ, আর ড্রিঙ্ক র্যাপ র্যাপ। স্যার র্যাপ তো এই যদি এমন কোনো কাজ আসে যে যেটার পিছনে এই ফা সাউন্ড আছে, তাহলে তার সাথে যদি আমার একটা সাউন্ড যোগ করতে হয়, তাহলে এই ফা সাউন্ড, সর্বশেষ সাউন্ডটা যদি ফা হয়, অথবা খা হয়, অথবা ঠা হয়, থা হয়, ফা হয়, তাইলে শুধুমাত্র আমি সা সাউন্ড যোগ করব। এবার দেখেন, আই হেল্প, সমস্যা নাই, উই হেল্প, ইউ হেল্প, দে হেল্প, হি, শি, আরাফ, মানহা হেল্পস। I speak, we speak, you speak, they speak. But my mother স্পিক্স speaks. Sweetie speaks. Farjana speaks. হ্যাঁ, তনিমা speaks. অন্তরা speaks. দিনা speaks. আচ্ছা, খ সাউন্ডে যোগ হয়েছে আরেকটা কাজের কথা বলি তো। ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্ক, তাহলে আই ড্রিঙ্ক, উই ড্রিঙ্ক, ইউ ড্রিঙ্ক, দে ড্রিঙ্ক। কে বললো যেন এটা? আসনন্দিনী সুইটি। আমি স্যার সুইটি কি হবে? সুইটি সেটা কি হবে মানে মানে সুইটি কি হবে মানে, সুইটি যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে কি হবে? সুইটি ড্রিঙ্কস Sweetie drinks. Cook. I cook, you cook, they cook. My mother. কুকস কেন সা মাই সাউন্ড, মাদার কুক কেন সা সাউন্ড যোগ করলেন? আছে স্যার এখানে। পাঁচটার মধ্যে একটা আছে। লাস্টে কাজ আছে না? সাউন্ডটা কুক এর লাস্ট সাউন্ডটা হচ্ছে খ, এই জন্য আমি cooks বলছি, তাই না? সো এক্স্যাক্টলি দ্য সেম ওয়ে কমেন্ট, তাহলে ঠ সাউন্ডে যোগ হয়েছে, তাহলে আই রাইট, উই রাইট, ইউ রাইট, শি রাইটস রাইটস। রাইট ভেরি গুড।
এই 5টা সাউন্ড দিয়ে যদি কোনো একটা কাজ শেষ হয় তার সাথে যদি আমার এক্সট্রা সাউন্ড যোগ করতে হয় তাহলে শুধু যোগ করব সা সাউন্ড। আর দুনিয়ার যত সাউন্ড আছে বাকি কয়টা যেন ছিল 37টা বাকি সবগুলা শেষে হইলো যা সাউন্ড। যা সাউন্ড। আচ্ছা, হ্যাঁ, তাহলে আই লিসেন, ফ ঠ খ থ ফ দিয়ে শেষ হয় নাই। আই লিসেন, ঠিক আছে, সমস্যা নাই। উই লিসেন, ইউ লিসেন, দে লিসেন, বাট হি লিসেন্স, শি লিসেন্স, হ্যাঁ, আরাফ লিসেন্স, সুইটি লিসেন্স, তনিমা লিসেন্স, অন্তরা লিসেন্স। আই প্লে, উই প্লে, ইউ প্লে, 5টা দিয়ে শেষ হয় নাই, তাহলে প্লেজ। ডিসাইড, 5টা দিয়ে শেষ হয় নাই, তাহলে হি ডিসাইডস, শি ডিসাইডস, সেন্ড সেন্ডস, মুভ মুভস, ট্রাই ট্রাইজ। যা সাউন্ড দিয়ে শেষ করতে হবে। তাহলে একটু সাম আপ করি, আজকে খুব ডিফিকাল্ট লেসন হয়ে গেছে, জি স্যার। বাট খুবই গুরুত্বপূর্ণ লেসন। ইয়েস স্যার। এবং exactly the same role is applied for while making plurals. নাউনকে যখন আমরা প্লুরাল করব তখনও আমরা সা অথবা যা সাউন্ড যোগ করে প্লুরাল করতে হয়। যেমন আ বুক, তাহলে টু বুকস। বুকস। সা লাগবে না যা লাগবে? সা লাগবে। সা লাগবে, কারণ কি বুক বুক খা সাউন্ড শেষ খ হয়েছে। sound। আচ্ছা, আই হ্যাভ আ ফ্রেন্ড, মানলাম, বাট আই হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস। মেনি ফ্রেন্ডস যা সাউন্ড যোগ হবে, কারণ এই ফ্রেন্ড শব্দটা 5টা দিয়ে শেষ হয় নাই। তাহলে দেখেন, আ ফ্যান বা টু ফ্যান্স। ফ্যানস। ওকে, আ ম্যাপ, টু ম্যাপ। ম্যাপস। স্যার টেবিল, টেবিলটা কিরকম হবে? টেবল, তাহলে বলেন, আপনি বলেন। আ টেবল, টু টেবিল। টেবলস। যা সাউন্ড যোগ হবে টেবিল। টেবলস। তাহলে আল আ লাইট, টু লাইট। 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 এস হবে স্যার। সা সাউন্ড যোগ হবে, এস না। সা। হ্যাঁ, সা সাউন্ড যোগ হবে, এস বা ইয়ে যোগ হইতে পারে প্লুরাল করার সময়। তাহলে এই রুল ইজ অ্যাপ্লিকেবল টু মেক প্লুরালস অ্যাজ ওয়েল। তাহলে এবার আপনি চিন্তা করে দেখেন, আপনি প্লুরাল এই জীবনে যা করছেন শুনে কিছু চিন্তা করে করেন না, সবগুলো শেষে সা মেরে দিছেন, এস বা ইয়েস মেরে দিছেন। ওকে, তাহলে টু সাম আপ, একটু পর্যন্ত আজকে রাখবো। আসেন তাহলে আবার কথা বলি। তাহলে বলতেছি আইডু সেন্স নিয়ে আমরা কথা বলা শুরু করছি। আইডু সেন্স বলার আগে আমাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটা আলোচনা করে নিতে হয়েছে আজকে, বিকজ এটা আর আলোচনা করে সময় পাবো না। আইডু সেন্স একটা ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটে, ছোটবেলা থেকেই জানি সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন বা সিঙ্গুলার নাম্বার হয় ভার্বের সাথে এস বা ইয়ে যোগ হয়, এটা আমার জানা কথা। বাট এটা শুধু লেখার সময় সত্য, বাট বলার সময় কথাটা সত্য না। বলার সময় এক্সট্রা সাউন্ড যোগ করতে হবে। এক্সট্রা সাউন্ড দুইটা, সা অথবা যা। প্রথমত কথা হচ্ছে সাউন্ড যোগ করব, একজন হলে সাউন্ড যোগ করব আইডু সেন্সে, একের অধিক হলে সাউন্ড লাগবে না। আই এবং ইউ ব্যতিক্রম। যদি সাউন্ড লাগে হয় দিব সা, না হয় দিব যা। সা যা যাওয়ার সময় অ্যাওয়ার থাকবো। যদি ফ খ ঠ থ ফ এই 5টা সাউন্ড দিয়ে কাজটা শেষ হয়, শেষ সাউন্ডটা ফাইনাল সাউন্ডটা, তখন আমি সা যোগ করব। আর যদি ফাইনাল সাউন্ডটা যদি 5টার মধ্যে না থাকে তাহলে যা সাউন্ড যোগ করব। তাহলে very simple. I help, we help, you help, but he helps. I speak, we speak, but he speaks. Comments, buts, laughs. But pasta nai, listen, listens, plays, decides, sends, moves, tries. I try, we try, you try, but she tries. So, আপনাকে মনে রাখতে হবে। আর ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট এটা না হইলে আপনার একের আইএসএ স্কোর কইমা 6 থেকে দাম করে লাভ দিয়া 3-এ চলে আসবে, 4-এ চলে আসবে, এরকম না। এটা এরকম সায়ের জায়গায় যা হয়ে গেলে যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে এরকম না। বাট আপনি যদি এটা করতে পারেন তাহলে ইউর সাউন্ড, ইউর স্পিকিং সাউন্ডস সো নাইস।
করতে হবে, আস্তে আস্তে ট্রাই করতে হবে। হ্যাঁ, বাট এটা চিন্তা করতে গিয়ে আবার কথা বন্ধ করে রাখলে হবে না, যতটুকু মনে পড়ে মনে থাকে করতে হবে। সো এটা আর একটা ঘটনা ঘটবে লাস্ট বাট নট লিস্ট। তাহলে দেখেন, আই ইউজ, উই ইউজ, ইউ ইউজ, দে ইউজ, হি uses, uses, He used. uses, হিসাবে হিসাবে আমাকে কোন uses, সাউন্ড যোগ করার কথা? jet, the, He Da. used the sound. যা সাউন্ড যোগ করার কথা, যেহেতু পাঁচটার মধ্যে নাই, তাই না? হুম, তাহলে জি yes, স্যার জি স্যার। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এইটার পিছনে অলরেডি সা অথবা যা, যদি একটা ওয়ার্ডের ভার্বের শেষে, কাজের শেষে যদি সা বা যা সে নিজেই থাকে, তারে যারা যোগ করার কথা সে নিজেই আছে, বা তার মতো এমন সাউন্ড আছে যার কারণে আপনি সা বা যা সাউন্ড আপনি চাইলেও যোগ করতে পারবেন না। আপনি আমাকে এটার পিছনে সা অথবা যা মন চায় এটা যোগ করে দেখান, করা যাবে না। মুখ দিয়ে আপনার uses হবে আসবে অলরেডি না। যা আছে এটা আমাদেরও আসবে না, যারা ব্রিটিশ, আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান তাদের মুখ দিয়েও আসে না। তারা এই সায়ের পরে আবার সা সাউন্ড, ইউজ, যা আছে আবার যা সাউন্ড যোগ করা ইম্পসিবল, ইউজ হবে না। এই জন্য ওরা যা সাউন্ডই যোগ করে, নিয়ম ঠিকই আছে, যা সাউন্ডই যোগ হবে, যেহেতু পাঁচটার মধ্যে একটাও নাই। কিন্তু ওরা যা সাউন্ড যোগ করার আগে একটা বাংলায় হ্রস্ব ই, ই ছোট ই, ইজ, এম ইজ আছে না, ইজ, ইজ ইজ সাউন্ডটা খুব দ্রুত ইউজ করে, এই জন্য ওরা বলে ইউজ ইজ, আর আমরা বলতাম ইউজ এজ। uses যা যোগ করতে হইতো, এই জন্য আমরা একটা আগে এ যোগ করে নিতাম। তো এখন থেকে আপনার এটা কোনো রুল না, সা অথবা যা সাউন্ড যোগ করতে যদি আপনি দেখেন যে আপনার কষ্ট হচ্ছে, একটাই নিয়ম, সা অথবা যা সাউন্ড, নিয়মে সা অথবা যা সাউন্ড যোগ করার কথা, কিন্তু ভাই আমি এটার পিছনে সা অথবা যা সাউন্ড যোগ করতে গেলে আমার কষ্ট হচ্ছে, কষ্ট করার কোনো দরকার নাই। যদি কষ্ট হয় তাহলে ইজ সাউন্ড যোগ করে দিবেন। আই ইউজ বাট হি ইউজেস, শি ইউজেস, আরাফ ইউজেস, মানহা ইউজেস। যেমন ওয়াশ, আপনি পারলে আমার যা সাউন্ড যোগ করে দেখান, তাহলে কি হবে? washes ওয়াশ ইজ। washes, Washes. ক্যাচ কি হবে? that's, moves, আই ক্যাচ বাট হি, মাশরাফি catches ক্যাচেস। Catches. সি, catches আই সি, ইউ see sees সিজ। ওয়াচ, watches ওয়াচেস। Apologies. এই যে একমাত্র এই watches, তিনটা নিয়ম, এই তিনটা কথা আপনাকে আইডু সেন্সে মনে রাখতে হবে, তাহলে আমরা আইডু সেন্স দিয়ে সামনে ফার্দার মুভ করব। তাহলে এটাই আজকে পর্যন্ত কথা, তাহলে আমরা একটু সাম আপ করি। আর এটা অবশ্যই রেকর্ডিংটা দেখে, আপনারা তো রেকর্ড থাকবে, আমি আপলোড করে দিব আজকে, এটা কনফার্ম করবেন, দুইটা জিনিস কনফার্ম করবেন ভাই যদি পরের ক্লাসগুলো বুঝতে চান। তাহলে নাম্বার 1 হলো কাজের লিস্টটা করবেন, করে পাস্ট সেন্সে কনভার্ট করবেন। সেকেন্ড, আইডু সেন্স শুরু করব। আইডু সেন্সে আমরা আইডু সেন্সে কথা বলবো, ঠিক আছে? আইডু সেন্সে কথা বলার সময় দুইটা ব্যতিক্রম সাউন্ড লাগবে, কখনো কোনো সাউন্ড লাগবে, কখনো কোনো লাগবে না। একজন হলে সাউন্ড লাগবে, একের অধিক হলে লাগবে না, আমি তুমি ব্যতিক্রম। সাউন্ড যদি লাগে দুইটা, সা অথবা যা, ফ, ঠ, খ, থ, ফ দিয়ে যদি শেষ হয় তাহলে সা, আর বাকি সা যা আছে সবগুলোর পিছনে যা সাউন্ড। ja, বাট সা এবং যা সাউন্ড যদি যোগ করতে হয়, কষ্ট হয়, তাহলে ইজ, তাহলে আই ইউজ, উই ইউজ, ইউ ইউজ, হি ইউজেস, শি ইউজেস। Thank you very much. Do you have any question in terms of this today's class? স্যার এইগুলো কি আপনার বইটাতে আছে সেন্স অফ এটা টেন্স কিন্তু বইটাতে বইয়ে পাবেন না, এটা আলাদা করে দেওয়া আছে। এটা আজকের হ্যাঁ। আজকের কথা কিন্তু বইয়ে নাই, সুতরাং রেকর্ডিং দেখবেন, রেকর্ডিংটা ভালো করে খেয়াল করবেন। আর নাম্বার 2 হলো আপনারা বইয়ের যে চ্যাপ্টার আছে, বইয়ের চ্যাপ্টার 1 to 5, 1 to 5 না, 1 to 3, 4, 1 to 4 আগামী ক্লাসে, আপনি আগামী দিন শুক্রবার আছে, শনিবারে ক্লাস হবে,
আগামী দিন আপনারা এই 5টা চ্যাপ্টার এই 4টা চ্যাপ্টার জাস্ট গো থ্রু দ্য বুক, রিডিং পড়েন, ঠিক আছে, রিডিং পড়েন। আপনার বইটা নাই আমার কাছে। বইটা গ্রুপে দেওয়া আছে, আপনি ডাউনলোড করে নেবেন, একটু পিছনে গেলেই দেখবেন কে যেন দিছে একজন, আমি দেখছি, ঠিক আছে। ঠিক আছে। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর টুডে, সি ইউ দ্য নেক্সট ক্লাস, ভালো আসসালামু থাকবেন। আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।